अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। नमो भित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोए सब साहुणम, ऐसो पंच नमकारो, सब पावपनासनो, मंगलानंच सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवाननी साक्षीए, वर्तमाने महाविदे क्षेत्રમાં વિચરતા तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું। 33 कोटि देवी देवताओं ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું। वितराग शासन देव देवियों ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું। निष्पक्षपाती शासन देव देवियों ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું। आ क्षेत्रना रक्षक देवी देवताओं ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું। आखा ब्रह्मांडना जीव मात्रना रियल स्वरूप ने अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं છું। जगत भરના संत पुरुषोનું યોગબળ, जगत भરના सत्पुरुषोનું યોગબળ અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગબળ સમસ્ત વિશ્વનું કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો, કલ્યાણ કરો અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની આમ સૌ મહાત્માઓને પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો। જગતના સર્વ જીવો સુખ અને શાંતિને પામો, જગતના સર્વ જીવો સમાધાનને પામો, જગતના સર્વ જીવો મોક્ષને પામો, જગત કલ્યાણ હો, જગત કલ્યાણ હો, જગત કલ્યાણ હો। हे अंतर्यामी परमात्मा,
हम सर्वे महात्माओने मोक्ष मार्ग ने लायक अने सहायक संजोगो प्राप्त थाओ प्राप्त मन वचन कायाथी आ जगतना कोई पण जीवने किंचित मात्र पण दुख न थाय तेवी स्याद्वाद वाणी स्याद्वाद वर्तन अने स्याद्वाद मनन करवानी परम शक्ति आपो जय सच्चिदानंद 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 સદીઓની ભારત વર્ષની જે પરંપરા છે, આપણે આગળ વાત કરી હતી એ પ્રમાણે આપણી ભારતીય પરંપરા છે રિસર્ચની, રિયલાઇઝેશનની, અનુભૂતિ, સંશોધન. That is the subject of the Indian philosophy. Today, all religion are converted in a speech and action, but it is a relative fact. But this is not real our culture. This is not our real aim. આ બધી વસ્તુ આપણને પરંપરાગત નથી મળી. આ બધી વસ્તુ આપણે વર્તમાન જીવનમાં કળિયુગમાં ઊભી કરવામાં આવી છે. શબ્દ અને ક્રિયાકાંડ આ બે વસ્તુ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો. Actually, the path of spiritual is an experiment and experience. That is the subject. આપણા ઋષિમુનિઓ, સાધુ સંતો, સન્યાસીઓ જંગલોમાં જઈને સાધના કરતા હતા. એ આંખો બંધ નતા કરતા. They try to realize something. They try to research something. And after they realize, research and realize, whatever they have experienced, they share to the people of the world, whatever the followers. So that is the procedure. Today, all the religion gurus, they read the books and they explain it. First you listen it, second you follow in terms of action. So exercise is a religion, but a research and realization is a spiritual. There is a division in a religious, but in a spiritual there is no division. Spiritual is always universal truth. Spiritual is always law of nature. Spiritual is always 6 eternal elements. Spirituality, this is our philosophy. આ બધા રિલિજન છે. જૈન, વૈષ્ણવ, શીખ, સ્વામિનારાયણ, મુસ્લિમ, ક્રિશ્ચન, all are the religion. પણ the મૂળ પુરુષો હતા, they never create the cult, પંથ, પક્ષ અને વાડો એ એમને સ્થાપ્યું નથી. ખ્યાલ આવ્યો? આફ્ટર they pass away, પછી હજારો વર્ષ પછી આ રિલિજન આવ્યો. Because the main procedure of a spiritual path is to research, then you realize. But research શબ્દ આજે ખલાસ થઈ ગયો. Everyone they speak from the scripture, and I cannot understand why the educated people they are not understand the fact. If the persons they speak from they explain from the books, they have no any experience knowledge, અને એની પાસેથી તમે એક્સપિરિયન્સ થવાની અપેક્ષા રાખો છો, આ કેટલું મોટું બ્લન્ડર કહો કે ફુલિશનેસ કહો. એ પોતે પ્રૂવ કરે છે કે આફ્ટર 60, 70, 80 years pass away through the books knowledge, and still I read the books and I explain to the people of the world.
If the persons have realized the science, realized the fact of universe, they never require the books. They speak as per the realization of vision. જૈન ધર્મમાં એને દર્શન કહે છે. અલ્ટિમેટ ને કેવળ જ્ઞાન કહે છે, પણ કેવળ જ્ઞાન આ કાળમાં હોય નહીં, પણ દર્શન હોઈ શકે ડિફરન્ટ લેવલનું. ભલે અલ્ટિમેટ ના હોય, પણ હાયર લેવલનું દર્શન હોઈ શકે સ્પિરિચ્યુઅલ પાથમાં. એ દર્શનને આધારે જેની સ્પીચ હોય, નોલેજને આધારે ના હોય. ખ્યાલ આવ્યો? નોલેજને આધારે ના હોય. નોલેજ તો બધું પ્રાઇમરી છે. ખ્યાલ આવ્યો? તમે ડૉક્ટર બનો છો ત્યારે તમે બાળ મંદિરથી સ્ટાર્ટ કર્યું એજ્યુકેશન અને ડિગ્રી મેળવી ડૉક્ટરની MBBS, ત્યાં સુધી તમે સ્ટડી કર્યું. ઓકે, બટ જ્યારે તમને ડિગ્રી મળ્યા પછી એમ કે તમે ઓપરેશન કરો તો કરી શકો? યુ હેવ અ ડિગ્રી, યુ હેવ બુક્સ નોલેજ, but you have no practical knowledge. So the practical knowledge is required in each and every field. Then it will be called an experienced person, not the book knowledge. અને આજે આપણે દુનિયાના બધા ધર્મો બુક્સ નોલેજથી ચાલે છે. Yes or no? So this is not a correct path for moksha, but correct path for પાપ and પુણ્ય and પ્રાયશ્ચિત. પાપ પુણ્ય અને પ્રાયશ્ચિત માટે કરેક્ટ છે, પણ મોક્ષ માટે કરેક્ટ નથી. યુ ગો બિયોન્ડ ધ પાપ પુણ્ય એન્ડ પ્રાયશ્ચિત. ખ્યાલ આવે? લાખો લોકોની હિંસા કરીને રામ એ અવતારે મોક્ષે ગયા? નો પાપ. લાખો અવતારની હિંસા કરીને રામ એ અવતારે મોક્ષે ગયા? કરોડો માણસની હિંસા કરીને અર્જુન એ જ અવતારે મોક્ષે ગયો. 16, 17 ને 18 તીર્થંકર, શાંતિનાથ, કુંતુનાથ અને અરનાથ. શાંતિનાથ, કુંતુનાથ, અર, 16, 17 ને 18. આ ત્રણેય તીર્થંકરો ચક્રવર્તી તરીકે જન્મ્યા. દે બોર્ન એઝ અ ચક્રવર્તી. પણ ચક્રવર્તી કહેવાય ક્યારે? 6 ખંડ જીતવા પડે, 6 કોન્ટિનેન્ટલ, નોટ કન્ટ્રી. અને એને કરોડો માણસોની હિંસા કરી. કેટલી? કરોડ નહીં, સવાલ જ નથી ને. 6 કોન્ટિનેન્ટલ ઉપર એને કોન્કર થવાનું છે સાહેબ. ખ્યાલ આવે? આપણે તો પીઓ કે લેતા દમ નીકળી જાય છે. તો એ કહેવાનો મતલબ કેટલી હિંસા. એ જ અવતારે તીર્થંકર, એ જ અવતારે કેવળ જ્ઞાન, એ જ અવતારે મોક્ષ. એક પણ હિંસા ના નડી. થિંક અબાઉટ. એમના થકી કરોડો માણસ મોક્ષે ગયા તો પણ એમને પુણ્ય ના લાગ્યું. કરોડો માણસ મરી ગયા તો પણ પાપ ના લાગ્યું. એ જ અવતારે મોક્ષ. સી, આને આપણે પાપ પુણ્ય ને પ્રાયશ્ચિત માંથી આગળ વધતા નથી. We don't know the fact. So it's a religion. Religion as a religion, it is correct. But spiritual is beyond the religion. સમજાય છે? બધા અહીંયા જ અટકેલા છે. શું કરવાથી પાપ થાય, શું કરવાથી પુણ્ય થાય, અને પાપ થઈ ગયું હોય તો શું કરવાથી પ્રાયશ્ચિત થાય. That is the only. અત્યારે આપણું ફોર્મેટ એટલે બધું જ કામ કરે છે ઇન ઓલ રિલિજન. એનાથી આગળ કોઈ વિચારતું નથી. અને સ્પિરિચ્યુઅલ એનાથી બિયોન્ડ છે. એનાથી બિયોન્ડ. એમાં આ સબ્જેક્ટ જ નથી આવતો. એટલે સ્પિરિચ્યુઅલ પાથ બહુ ડિફરન્ટ પાથ છે. અને એ સ્પિરિચ્યુઅલ પાથ છે એ હંમેશા અનુભવી પુરુષ હોય ત્યાં સુધી જીવતો હોય. કેવો હોય? લાઈવ. એમના ગયા પછી એક એક રિચ્યુઅલ્સ ઉમેરાયા જ કરે. હવે ભગવાનને ભજો, પછી આરતી કરો, પછી પૂજા કરો, પછી ઉપવાસ કરો, શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરો, પછી માળા ગણો. એ એક એક પ્રક્રિયાઓ બધી આવતી જાય. અને લોકો પછી એ ક્રિયામાં એટલા બધા મસ્ત થઈ જાય કે એનાથી ઉપર સાયન્સ છે એ ખબર પડે. 1000 લાઈફ પાસ કરો તો પણ ખબર પડે નહીં. લેવલ જ એક રહે, એક જ લેવલ. કેવું? તમે વિચાર કરો. એટલે આ કળિયુગની અંદર આવા સ્પિરિચ્યુઅલ પાથ કુદરતી રીતે ખુલ્લો થયો છે. નિમિત્તો કોઈ પણ બને, પણ સ્પિરિચ્યુઅલ પાથ હંમેશા પરમેનન્ટ હોય. કેવો હોય? એનો પ્રેઝન્ટ કરનારો ખાલી અનુભવી હોય, પણ ક્રિએટર.
સ્પિરિચ્યુઅલ પાથનો કોઈ ક્રિએટર હોઈ શકે જ નહીં. એ તો યુનિવર્સલ ટ્રુથ છે. એ લો ઓફ નેચર ઉપર આધારિત છે. એનો ક્રિએટર કોણ હોય? કોઈ ના હોય. એ 6 ઇટર્નલ એલિમેન્ટ્સ ઉપર આધારિત છે. એનો ક્રિએટર કોણ હોય? કોઈ ના હોય. પરમેનન્ટ એક્ઝિસ્ટન્સ, કાયમી અસ્તિત્વ, આવો અદ્ભુત માર્ગ પણ આપણને એનો એક્સપ્લેન કરનારો અનુભવી પુરુષ, જેને દાતા કહેવાય. શું કહેવાય? મોક્ષ દાતા શબ્દ પર કરેક્ટ નથી. મોક્ષ માર્ગ દાતા હોવું જોઈએ. શું હોવું જોઈએ? મોક્ષનું દાન ના આપી શકાય, મોક્ષના માર્ગનું દાન આપો. મોક્ષ દાન ના અપાય. એ બ્લેસિંગ નો પ્રશ્ન નથી, રિયલાઇઝેશન નો પ્રશ્ન છે. એટલે મોક્ષ માર્ગદાતા કહેવાય, તમને માર્ગ બતાવે. એટલે મોક્ષ માર્ગ બતાવનારો આ કાળમાં એનો દુકાળ છે. અને એની અંદર જો આપણને આ ભેગું થઈ જાય તો આપણું કામ થઈ જાય આ કાળમાં પણ. અને માટે આપણે આ આધ્યાત્મ વિજ્ઞાનની વાત કરીએ છીએ. કોઈ નવું વિજ્ઞાન, એ તો સનાતન છે. તમે સનાતન ધર્મ કહો કે સનાતન વિજ્ઞાન કહો, મુક્તિનો માર્ગ કહો કે વિતરાગનો માર્ગ કહો, આ એક જ છે. શબ્દ ગમે તે વાપરો. પણ આ કાળક્રમે બધું ધીમે ધીમે ઘસાતું ગયું અને મુક્તિનો માર્ગ ધીમે ધીમે ખલાસ થઈ ગયો. ને હવે પાપ પુણ્ય અને પ્રાયશ્ચિતનો માર્ગ રહ્યો છે. જન્મ મરણના ચક્કર લેવાના. કોક વાર પાપ વધારે કરો, ઓછું કરો, એ પ્રમાણે ભોગવટો આવે. સામાન્ય રીતે આપણા કર્મો જે છે કોઝ એ હ્યુમેનિટી વાળા હોય તો નેક્સ્ટ બર્થ આપણો હ્યુમનનો આવે. આપણા કર્મોની અંદર મોટા ભાગના પર્સન્ટેજ એનિમલિસ્ટિક હોય તો આપણો રીબર્થ એનિમલમાં થાય. અને આપણા કર્મો મોટા ભાગના રાક્ષસી કર્મ હોય તો નરગતિનું બોડી મળે. અને ડિવાઇન કર્મ હોય તો દેવલોકનું બોડી મળે. ધેટ ઇઝ ધ ક્રાઇટેરિયા. આના ઉપર આ લો ઓફ નેચર કામ કરે છે. એઝ પર ધ પર્સન્ટેજ ઓફ યોર કર્મ, એના ઉપર કામ. અને આખું જગત આજે આ 5 સેન્સીસથી સુખ ફીલ કરવા માંગે છે. શું કરવા માંગે છે? ફીલ કરવા માંગે છે. આ 5 ઇન્દ્રિયોથી ક્યારે સુખનો કે દુઃખનો અનુભવ થઈ શકે એમ જ નથી. માત્ર યોર બિલીફ. શું છે? બિલીફ છે. તમે જેને સુખ માનો છો બીજા દુઃખે માને, તમે જેને દુઃખ માનો છો બીજા સુખે માને. ઇટ ઇઝ નોટ ફેક્ટ. યસ ઓર નો? એ ફેક્ટ. આખી માન્યતા. તમને આ ડ્રેસ ગમે છે, તમે આ પહેરો છો, યુ ફીલ હેપી. બીજાને આ ડ્રેસ ગમતો જ નથી. સો ધીસ ઇઝ યોર બિલીફ. ડ્રેસનો સ્વભાવ સુખ આપવાનો. તમને આ હાઉસ ગમે છે, યુ ફીલ હેપી, બરાબર છે. પણ બિલ્ડરને વેચવામાં હેપી લાગે છે. ઇટ્સ અ ડિફરન્ટ બિલીફ. આપણે કાર બાય કરીએ તો આપણને હેપી ફીલ થાય. ઓ લેટેસ્ટ કાર છે, લેટેસ્ટ ફીચર્સ છે, ને હું ડ્રાઈવ કરું અને મારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં જોઉં તો મને એમ થાય કે આઈ એમ સમથિંગ ડિફરન્ટ, યુ નો. ખ્યાલ આવ્યો? પણ તમે કારની કંપનીમાં જાઓ તો એને સેલ કરવામાં ગુડ ફીલ થાય. એવરીવન ધે હેવ અ ડિફરન્ટ બિલીફ. ઇટ્સ નોટ ફેક્ટ. તમને જેમાં સુખ લાગે છે એમાં એને વેચવામાં સુખ લાગે છે, તમને ખરીદવામાં સુખ. ઇટ્સ અ બિલીફ. મંદિરની બહાર કોઈ ભિખારી ઉભો હોય અને મોટો દિવસ હોય ને આપણે એને $5 આપીએ તો એ શું ફીલ કરે? હેપીનેસ ફીલ કરે ને. પણ એ જ મંદિરની બહાર કોઈ રેન્જ રોવર ગાડી લઈને ફેમિલી સાથે આવે ને પછી એ મંદિરની બહાર નીકળે ને એને $5 આપો તો નામ નહીં આવે. હે? નામ નથી આપવું. You don't get the credit for that. ખ્યાલ આવ્યો? એક માટે સુખ, એક માટે દુઃખ. So it's a belief, not fact. ફેક્ટ છે. એક કે છે કે લગ્ન કરવામાં સુખ છે, એક કે છે લગ્ન કરવામાં દુઃખ છે. બસ સાચું કોણ? ઇટ્સ અ એક કે છે છોકરા નથી એટલે દુઃખી છે, એક કે છે એટલે દુઃખી.
Everyone, they have a different opinion. Nothing uniform. It's a viewpoint. It's a viewpoint. તમે જુઓ ઘણી વખત આપણે યંગ જનરેશન હોય તો અમે કે અમેરિકા ગમે છે અમને, અને ઓલ્ડ જનરેશન હોય તો કે તો કંટાળી ગયા, જેલ જેવું લાગે છે. વી ગો બેક ઇન ઇન્ડિયા, ત્યાં આપણે હરાય ફરાય તો ખરું. સો ઇટ્સ અ ડિફરન્ટ ઓપિનિયન. ઓકે, એ દરેક વસ્તુમાં તમે જુઓ, દરેક વ્યક્તિનો ડિફરન્ટ ઓપિનિયન હોય. એટલે આ દુનિયામાં સુખ દુઃખ જેવી વસ્તુ છે જ નહીં, અનલેસ યોર બિલીફ. ખ્યાલ આવે? તો પછી આ જગતમાં સુખ અને દુઃખ 5 સેન્સીસથી તો ફીલ નથી કરાતું, માત્ર બિલીફ છે તો ફીલ થાય છે, નહીં તો નથી થતું. પણ રિયલી સ્પીકિંગ હેપીનેસ છે કે નહીં? રિયલી સ્પીકિંગ આ તો વ્યૂ પોઈન્ટ છે, પણ ફેક્ટ છે કે નહીં? તો કે ફેક્ટ હેપીનેસ છે, પણ એ આઉટસાઇડ નથી. ક્યાં છે? ઇનસાઇડ છે. સમજાય છે? ઇનસાઇડ એટલે ફિઝિકલ બોડીની અંદર નહીં, સોલની અંદર. જો ફિઝિકલ બોડીમાં હોય તો ડોક્ટરો ઓપરેશન કરીને કાઢી લે. એવો આવે એવો ડોક્ટરોના હાથમાં આવે એવો. ઇટ ઇઝ અ નેચર ઓફ સોલ. હેપીનેસ ઇઝ અ નેચર ઓફ સોલ. આત્માનો સ્વભાવ છે. કોનો સ્વભાવ છે? આત્માનો. એ આત્માનો સ્વભાવ સુખવાળો છે, પણ એનું એને ભાન નથી. એટલે એ પોતાના 5 સેન્સીસથી બિલીફ રૂપે જેમાં સુખ માને છે એ મળે છે એટલે સુખ લાગે છે, એ નથી મળતું તો દુઃખ લાગે છે. ઇટ્સ અ બિલીફ. પણ વસ્તુમાં, અવસ્થાઓમાં, સાધનોમાં સુખ આપવાનો સ્વભાવ નથી. સુખ એ આત્માનો સ્વભાવ છે. કોનો સ્વભાવ છે? આત્મા. અને લાઈફ સુખ દુઃખ માટે નથી. લાઈફ કર્મોના ભોગવટા માટે છે, જે રામકૃષ્ણ મહાવીરને પણ ભોગવવા પડે. એવરીવન દે સફર ઇઝ past birth cause. They believe it or not, but it is compulsory. બધાને સફર કરવા પડે. રામ હોય તો કરવા પડે, કૃષ્ણ હોય તો મહાવીર હોય તે બધાને કર્મના ફળ ભોગવવા પડે. નો ચોઇસ. ખ્યાલ આવ્યો? રિઝલ્ટ ઇઝ કમ્પલસરી. પણ એને સુખ દુઃખ માનવું એ બિલીફ છે. શું છે? તમને એક દિવસ કાઢી મૂકે તો દુઃખ લાગે. અને ભગવાન મહાવીર 42 વર્ષ હતા જંગલમાં. કેટલા? આઉટ ઓફ 72, 42 યર જંગલમાં જ હતા. 30 વર્ષે દીક્ષા લીધી. કેટલા વર્ષે? અને 72 યર્સે નિર્વાણ થયા. 42 વર્ષ જંગલમાં જ રહ્યા. તો એમને દુઃખ હતું? બોલો. શું જંગલમાં ફેસિલિટી હતી બધી? બિલકુલ નહીં. સમજાય છે? રામને પણ વનવાસ આવ્યો. યસ કે નો? પાંડવોને વનવાસ આવ્યો. પાંડવો મોક્ષે ગયા, રામે મોક્ષે ગયા. વિચાર કરો. આ સંજોગ ક્યાં નડે છે? નડે છે અજ્ઞાન. શું નડે છે? સંજોગ નડતા નથી. સંજોગ તો એનો હિસાબ પૂરો કરી ચાલ્યા જાય છે. શું જાય છે? ચાલ્યા જાય છે. એટલે our life from birth to death, including our mind, speech and action, is a pre-decided as per our previous birth cause. Our date of death and place and circumstances are also decided before we born. Through our karma. Through our karma. કોઈએ લખ્યા નથી. આપણે જ લખ્યા છે. So it is decided. Cause and effect is a science. Cause and effect is science. અને એ સાયન્સ છે, એ સાયન્સને સ્પિરિચ્યુઅલ કહેવાય છે.
શું કહેવાય છે? સ્પિરિચ્યુઅલ, આધ્યાત્મિક. આધ્યાત્મિક. એ જે સ્પિરિચ્યુઅલ છે એ સ્પિરિચ્યુઅલ બિયોન્ડ રિલિજન છે. દુનિયાના તમામ ધર્મોથી મુક્ત છે. મુક્ત કરતા બહુ જ ઉપર છે. જ્યાં આગળ પાર્ટીશન જ નથી. શું નથી? નો કલ્ટ, નો પંથ, નો વાડા. સમજાય છે? નો સંપ્રદાય, નો રિલિજન. ઇટ્સ અ સ્પિરિચ્યુઅલ adhyatma, and adhyatma is a unique for all, unique and equal for all, no different. Universal truth law, the persons they believe it or not, but it is compulsory. It is compulsory. આપણે આ દેશનો યુનાઇટેડ સ્ટેટ ઓફ અમેરિકાનો જે લો છે, સંવિધાન, એ તમે માનો કે ન માનો, જાણતા હોય કે ના જાણતા હોય, but it is compulsory. You believe it or not, Right. you know or not, but it is applicable for all. વિચાર કરો, એવો કુદરતનો કાનૂન છે. It is applicable for all. એટલે તમે વિચાર કરો, પણ આપણે એ જાણતા નથી. આપણે ધર્મના કાનૂનથી બહાર નીકળ્યા, સામાજિક કાનૂન અને ધાર્મિક કાનૂન એટલે સુધી પહોંચ્યા, આગળ ગયા. આધ્યાત્મિક કાનૂન શું છે એમાં ગયા જ નહીં આપણે. સો વી ક્રિએટ ધ ડિફરન્સીસ એન્ડ પાર્ટીશન બિટવીન વન રિલિજન ટુ અનધર રિલિજન. બટ વેન યુ ગો બિયોન્ડ ધ રિલિજન ફોર્મેટ, it's a fact of universe. There is no partition, there is no different, and there is no Paks, Panth or Vadas or Sampradaya. It is a universal truth. Everything is universal when you go beyond the social and religious. And it is for all. Everywhere. માને કે અને એ ન માનવું એને આધ્યાત્મ માર્ગમાં, સ્પિરિચ્યુઅલ પાથમાં અજ્ઞાન કહેવાય છે. એ અજ્ઞાનથી રાગદ્વેષ થાય છે, એ અજ્ઞાનથી ક્રોધમાન માયલોપ થાય છે, એ અજ્ઞાનથી કર્મ બંધાય છે, ને એ અજ્ઞાનથી જન્મ મરણ થાય છે. સાયકલ ઓફ રીઇન્કાર્નેશન, ઇગ્નોરન્સી. લોકોને શું લાગે છે, હું ધર્મને ફોલો નથી કરતો એ અજ્ઞાન છે, હું ભગવાનને નથી માનતો એ અજ્ઞાન છે, હું ધાર્મિક ક્રિયા નથી કરતો એ અજ્ઞાન છે, હું પાપનું પ્રાયશ્ચિત નથી કરતો એ અજ્ઞાન છે, અથવા તો હું પુણ્ય નથી કરતો એ અજ્ઞાન છે. ખ્યાલ આવ્યો? એવું આપણને તપ જપ નથી કરતો એ અજ્ઞાન છે. એવું આપણને ફિક્સ કરી દેવા, માઇન્ડ સેટ કર્યું છે. શું કર્યું છે? માઇન્ડ સેટ. કુદરતની ભાષામાં એ અજ્ઞાન નથી. કુદરતની ભાષામાં એ અજ્ઞાન, કુદરતની ભાષામાં when you born in this universe, you don't know the fact of universe, and then after you break the law of universe, the nature will punish you. That's it. Whatever religion doesn't matter. ને કુદરતના કાનૂનને તમારા રિલિજન સાથે લેવા દેવા? કુદરતના કાનૂનને તમે નથી માનતા, માટે કુદરત તમને પનિશ કરે છે. રામકૃષ્ણ મહાવીર પનિશ નથી કરતા. યસ કે નો? ધેટ્સ ઇટ. હું રામના નામ તો રામ પનિશ કરે, હું કૃષ્ણ નામ તો કૃષ્ણ પનિશ કરે, મહાવીરના નામ તો એ કરે ના, કુદરત કરે છે. કારણ કે તમે કુદરતનો કાનૂન જાણતા નથી અને અજાણતાથી તમે બ્રેક કર્યો છે. સો નેચર વિલ પનિશ યુ. એમાં તમારું રિલિજન શું છે, તમારી એક્ટિવિટી શું છે, એની સાથે કોઈ લેવા દેવા જ નથી. નો કન્સર્ન એટ ઓલ. પણ આપણને બધાને માઇન્ડ સેટ કર્યું છે ફ્રોમ ચાઇલ્ડહુડ કે યુ ફોલો ધ રિલિજન. આ કરશો તો પુણ્ય થશે, આ નહીં કરો તો પાપ થશે, અને પાપ થઈ જાય તો પછી આમ કરશો તો પ્રયાસ. આવું સેટ કર્યું છે આપણને. આગળની વાત કોઈએ કરવા પ્રયત્ન કર્યો નહીં. એટલે આ વાત કેવી છે કે આપણે જન્મીએ ને
तारे माँ बाप आपने सिलेक्ट करिए से नहीं. तो क्या धर्म है? What is the reason behind? Is there any reason or random? Not random either, but आपके कर्म के अनुसार काल क्षेत्र. हाँ, मतलब सिंपल थिंग इज कर्म. कर्म. आपके कर्म के मुताबिक माता पिता मिलते हैं, भाई बहन भी, बिल्कुल. रहने का घर भी, और जो जन्म के साथ जो धर्म मिलता है कुल धर्म वो भी. एवरीथिंग इज डिसाइडेड एज पर योर प्रीवियस बर्थ कॉज वी आर नॉट सिलेक्ट इन दिस बर्थ. यस और नो? आप जन्म जाते ही जैन हो. Right. आपने जैन धर्म को एडप्ट नहीं किया है. यू बॉर्न एज अ जैन. इसको कुल धर्म बोलते हैं. कुल जो कुल में पैदा हुए वो आपका धर्म हो गया है. उसमें कोई चॉइस नहीं. कुल धर्म जो जन्मजात प्राप्त होता है उसमें पसंदगी नहीं होती. तो जन्मजात આપણને જે બધી વસ્તુઓ મળે એ ડિસાઇડેડ છે કે ડિસાઇડ કરીએ છે? Decided છે. આ અવતારમાં બર્થ ડિસાઇડેડ છે, ડેથ Decided. Decided. અને બર્થ અને ડેથની વચ્ચેની લાઈફ Decided છે. everything not decided. Compulsory option no. It is compulsory. જેની સાથે કર્મ ના હોય એની સાથે મેરેજ થાય? હિસાબ કયો પછી કયા દર મેરેજ કરે? વિધાઉટ એની કોઝ? पर पुरुषार्थ तो करना ही रहा. इस जिंदगी में पुरुषार्थ नहीं करेंगे. बताऊंगा धीरे धीरे. हमने अभी तक जाना ही नहीं है क्योंकि हमने तो माइंड सेट कर दिया है. तकलीफ भी तो यही है. हमारा पूरा जीवन ही डिसाइडेड है. जन्म, जीवन और मृत्यु. जीवन का मतलब होता है जो मन वचन काया से हम जीवन जीते हैं वो लाइफ है. वो भी डिसाइडेड है, जन्म भी डिसाइडेड है और मृत्यु भी, और सभी जीवों का. इवन दो राम कृष्ण महावीर का भी डिसाइडेड. भगवान महावीर जब उनके माता पिता का एट द एज ऑफ 20 ईयर्स जो उनका था, 28 साल की उम्र में उनके माता पिताजी गुजर गए. उनकी उम्र उस तक 28 ईयर्स की थी. और महावीर ने अपने बड़े भाई भाभी को कहा कि आप मेरे को अनुमति दो दीक्षा लेने के लिए. तब बड़े भाई भाभी ने मना कर दिया. तो नहीं लिया. नहीं, बताओ चॉइस कहाँ है? बताइए ना. देव चॉइस. इफ तीर्थंकर को भी चॉइस है. नहीं. अच्छा, 30 साल की उम्र में दीक्षा लिया. उसके बाद 42 ईयर्स तक उनका लाइफ था और कभी भी उनकी धर्मपत्नी कभी भी मिलने नहीं गई. यू सी द हिस्ट्री. यही तो कर्मों का खेल है. हम नहीं समझते हैं. हम इसको सच्चाई मानते हैं. दिस इज इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज फैक्ट. ये सब कर्मों का खेल है और वो कंपलसरी है. उसमें राग करने की जरूरत नहीं है, द्वेष करने की. यू हैव टू पे. दैट्स इट. either डेबिट और क्रेडिट एंड सेटल योर अकाउंट. दैट्स इट. क्रेडिट है तो लेके सेटल करो, डेबिट है तो दे के सेटल करो. दैट्स इट. यू हैव टू क्लोज द अकाउंट. उसमें मेरा तेरा करने की जरूरत नहीं है. कुदरत का कानून साफ बोलता है, व्हेन यू बॉर्न इन दिस यूनिवर्स कुछ लेकर आने का नहीं है. और अगर आप एक्सपायर्ड हो जाओगे तो कुछ लेकर भी नहीं जा. ये कानून सबके लिए एक है या अलग अलग है? बस. और इसीलिए कुछ ज्यादा मिलेगा, कुछ कम मिलेगा, और ज्यादा मिलेगा मेहनत करके तो ले जाएंगे. ये तो सब्जेक्ट है नहीं. आया 0 से तो जाएगा अभी. उसमें प्लस माइनस का सवाल ही नहीं है. ज्यादा कमाया तो आप ले जाओगे, वो तो सब्जेक्ट ही नहीं है. और कहीं कहीं लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत कमाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड का ही काम करते हैं. नहीं समझ में आया?
वही रोटी चावल खाने का, वही घर में रहने का, और जो बाकी मिलकत और पैसा है इनको सिक्योरिटी ही करने का, बस यूज करने का, विदाउट सैलरी सिक्योरिटी। उनको सैलरी भी नहीं मिलती है। और जैसे ही श्वास बंद हो गया, ट्रांसफर, आपका नाम ही निकल जाएगा। बोलते नहीं। देखो देखो, जो फैक्ट ऑफ यूनिवर्स है ये कोई रिलीजन की बात नहीं है, तो फैक्ट है। और हम कितने फुलिश बनते हैं, कितने मूर्ख बनते हैं, नहीं मालूम हमको। आप देखो, जिसको हम भगवान मानते हैं, ऐसे भगवान ने भी अपने शाश्वत सुख के लिए घर बार परिवार सब कुछ छोड़ दिया। और हम कहते हैं भले भगवान ने छोड़ा, हम तो सुख उसी में ही मानेंगे, आपको भी मानेंगे और आपको नहीं भी मानेंगे। देखो कितना कॉन्ट्राडिक्ट। हम भगवान को तो मानेंगे मगर भगवान का नहीं मानेंगे। लिसन केयरफुली, कैसी हमारी लाइफ है। भगवान को तो हम मानते हैं मगर भगवान का नहीं मानते हैं। यही ट्रेजेडी है। वो बच्चे लोग कहेंगे माता पिता हम आपकी फादर्स डे मदर्स डे के दिन आरती करेंगे मगर आपका कहा हुआ नहीं मानेंगे। ऐसा ही होता है ना यार, बोलते नहीं है। वो कहता है डैडी नाउ आई एम मैच्योर्ड, ओके, आई एम इंडिपेंडेंट, यस और नो, दिस इज अ लाइफ। यहाँ तो मैं 94 में पहली बार आया तो बच्चे लोग यूथ वाले बोलते थे स्वामी जी दिस इज पर्सनल लाइफ। मैंने बोला वाइफ पर्सन हो सकती है, वो लाइफ कैसे हो सकती है? आपकी लाइफ माता पिता के साथ जुड़ी है, भाई बहन के साथ जुड़ी है, पति पत्नी के साथ जुड़ी है, समाज के साथ जुड़ी है, परिवार के साथ जुड़ी है, सरकार के साथ जुड़ी है, जॉब में जुड़ी है, बिजनेस में जुड़ी है, कस्टमर के साथ जुड़ी है, व्यापारी के साथ जुड़ी है। यहाँ पर्सन शब्द कहाँ से आ गया? यू आर कनेक्टेड विद सो मेनी पीपल इन योर लाइफ। और आप कहते हैं मैं लाइफ पर्सन है, आप जंगल में जाके गुफा में बैठे हैं तो बराबर है, मगर यू आर लिविंग विद द पब्लिक and you tell them this is my personal life. Is it possible? आपको कुछ भी खाना पीना है तो भी किसी के पास जाना पड़ेगा और पैसा दे के लेना पड़ेगा। You have to follow the transaction. ऐसे कैसे पर्सनल लाइफ होगी? आप समाज के साथ रहते हैं, समाज में ही जीते हैं। तो ये एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हमारे समाज में हो गया, और खास करके वेस्टर्न कंट्री में। अभी उनकी असर थोड़ी थोड़ी इंडिया में भी आई है। वो तो कहने का मतलब ऐसा है कि लोग नहीं समझ पाते हैं, और जब सनातन सत्य बताते हैं तो मैंने कहा न वाइफ तुम्हारे ही है, न हस्बैंड तुम्हारे हैं, न माँ बाप तुम्हारे हैं, न बच्चे तुम्हारे हैं। ये सब कर्मों के भुगतान के लिए आए हैं, और जैसे जैसे कर्म खत्म हो गए तो चले जाएंगे। फिर कभी लेटर भी आएगा, हिसाब ही खत्म हो गया। जहां तक हमारा बैंक के साथ रिलेशन कब होता है? या तो बैलेंस है तब तक रिलेशन है, या तो लोन है तब तक रिलेशन है। लोन भी नहीं है, बैलेंस भी नहीं है, तो बैंक वाला कहे वी हैव नो कंसर्न एट ऑल, व्हाटएवर यू आर करेक्ट, हमारे कोई कंसर्न नहीं है। यही होता है ना। ऐसे दुनिया में भी ऐसा है, जब हिसाब है पाप और पुण्य का तो मिलते जुलते रहेंगे, और हिसाब खत्म हो गया तो चले जाएंगे। और हम ये हिसाबों के साथ जुड़ा हुआ जो रिलेशन है, हिसाब के साथ जुड़ा हुआ सत्ता और संपत्ति है, उनको हम सही मानते हैं। क्या मानते हैं? फैक्ट मानते हैं। वो फैक्ट नहीं है, क्योंकि हम इस दुनिया में जब आए थे तो कुछ लाए नहीं थे, जाएंगे तो कुछ ले जाएंगे नहीं, ठीक है। इन बिटवीन हमको सत्ता मिली, संपत्ति मिली, साधन मिला, संबंध मिला, वो तो कुदरत का था और कुदरत के पास ही रहेगा। हम स्टैंप लगा देते हैं कि आई एम ओनर। बॉडी भी छोड़ के जाते हैं तो भी खुलता है नहीं। मकान के तो मालिक है, भले बॉडी के नहीं है, भले बॉडी के मालिक नहीं है, संपत्ति के तो मालिक है,
कितनी फुलिशनेस. You try to understand the fact. हम शरीर के मालिक नहीं है, शरीर को भी छोड़ के जाना है, राख बना के जाना है. तो ये सब हमारा हो सकता है. इज इट ट्रू? मगर मानते हैं मालिक को एक अच्छी तरह से मानते हैं. उसी का ही तो मार खाते हैं जो हमारा नहीं है. कुदरत ने कहा when you born in this universe, आपको जो कुछ मिलता है माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में, परिवार के रूप में, सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन, डिग्री, व्यवसाय, नौकरी, धंधा, जो कुछ भी मिलता है, हाउस, कार एंड ऑल अदर थिंग्स, उसके आप यूजर ही हो सकते हैं, ओनर नहीं हो सकते हैं. क्योंकि जो भी दुनिया में आपको 5 सेंसेस से फील होता है, इंक्लूडिंग दिस बॉडी, सबका ओनर कुदरत ही है और कुदरत ही रहेगी. मगर हम स्टैंप लगा देते हैं. क्या लगा देते हैं? मेरा है. बस ये गलती हो गई. यू आर यूजर, नॉट ओनर. ठीक है? आप कहेंगे मैं मकान का मालिक हूं, तो फिर ले जाओ ना साथ में. अगर आप मालिक है तो ले जाओ. यूजर हो, मालिक नहीं हो सकते. मगर आम इंसान को मालूम नहीं ना फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, वो नहीं मालूम. લોકોને હજુ એ જ ખબર પડતી નથી કે આ શરીર છે એ આપણે છીએ કે નથી, એ જ ખબર નથી પડતી. આ શરીર એ કુદરત આપે છે કે શરીર આપણે છીએ? કુદરત આપે છે. ને આપણે શું માનીએ છીએ? મારી ધીસ ઇઝ મારી છે. મી. कितनी बड़ी ब्लंडर है. ब्लंडर, नॉट मिस्टेक बट ब्लंडर, फंडामेंटल ब्लंडर. શરીર કુદરતનો કાનૂન સમજો. કુદરત શું કહે છે કે તમારા 55% થી વધારે કર્મો હ્યુમેનિટી વાળા હશે તો તમારે મનુષ્ય ભવનની અંદર કર્મ ભોગવવાના. 55% પ્લસ કર્મો એનિમલિસ્ટિક હશે તો પશુઓને બોડી આપીશ અને ત્યાં ભોગવવાના. 55% પ્લસ કર્મો તમારા રાક્ષસી હશે તો નરગતિની બોડી આપીશ, ત્યાં તમારે કર્મ ભોગવવાના. અને 55% પ્લસ તમારા કર્મો સુપર હ્યુમન હશે તો દેવલોકનું બોડી આપીશ અને ત્યાં તમારે કર્મ ભોગવવાનું. પણ બોડી કુદરત આપે છે ને. આપણે કહ્યું છું બોડી એ જ હું છું. છે કે નહીં મિસ્ટર? આપણે બોડી હોઈ શકીએ? નહીં. વિચાર કરો. બોડી ઇઝ given by the nature as per your previous birth cause. It is an instrumental, not you are. સમજાય છે? આપણે ભૂલ ક્યાં થઈ ગઈ? એઝ અ હ્યુમન એરર. ભૂલ શું થઈ ગઈ કે આ મકાન મારું છે પણ હું મકાન, આ કાર મારી પણ હું કાર, આ વાઈફ મારી પણ હું વાઈફ, આ સંપત્તિ મારી પણ હું સંપત્તિ, આ છોકરા મારા પણ હું છોકરા. અહીંયા ભૂલ થઈ ગઈ. આ શરીર એ મારું અને હું શરીર. એરર, હ્યુમન એરર. એક જ વસ્તુને બે ટાઇટલ લાગુ પડ્યા. મારું એ શરીર ને પાછું હું શરીર. બસ આ એરર થઈ ગઈ. now you understand? Yes. આ બધી વસ્તુ જેમ કુદરત આપે છે આ પણ not you are. These also instrumental to suffering your previous birth did whatever. પણ એ સમજાયું નહીં ને આપણને. એ ના સમજાયું એટલે આ ભૂલ થઈ આપણી. હવે જ્ઞાની પુરુષ કહે છે કે આ બોડી છે ફંડામેન્ટલી એનો ક્રિએટર, ઓપરેટર અને ડિસ્ટ્રોયર કુદરત છે. કોણ છે? કુદરત કોણ છે પછી પણ સમજાવું છું. આનો ક્રિએટર, ઓપરેટર, ડિસ્ટ્રોયર કુદરત છે. આ બોડીનું આપણું જે ઇન્ટરનલ, જે આપણું સ્ટ્રક્ચરલ ડિઝાઇન છે આપણી ઇન્ટરનલ બોડીની, આખી દુનિયામાં બધા હ્યુમનની સરખી છે કે જુદી જુદી? સરખી છે. Why it is equal? Because of the nature made or man made?
નેચરમાં 100 ડોક્ટર ભેગા કરીને કે તમારે એક બોડીને ઇન્ટરનલ મેનેજ કરવાની છે, નોટ પોસિબલ. પોસિબલ થાય? ના. વિચાર કરો, ઇન્ટરનલ મેનેજમેન્ટ બટ નેચરલ, અને બહારનું મેનેજમેન્ટ હું કરું છું. કેટલી પોલીસનેસ! તમે વિચાર કરો, આ તમે ઇન્ટરનલ બોડી એટલું બધું શાર્પ છે સાહેબ, નોબડી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ. ગમે એટલો એક્સપર્ટ હોય તો નહીં સમજે. એટલું ટિપિકલ છે, ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલું કોમ્પ્લિકેટેડ છે. It is not very easy to understand exactly. Of course, as a doctor, you can understand approximate, and you will try your level best to resolve the whatever the puzzle, but not 100%. યસ એટલું બધું કોમ્પ્લિકેટેડ છે, તો એ ઓટો મોડથી ચાલે છે ને બહારનું કહે છે હું ચલાવું છું. જુઓ, વિચાર તો કરો. આપણે અહીંયા ખોરાક નાખીએ ને, પછી કઈ રીતે પચે છે, અંદર પાચક રસો કેટલા પડે છે, અંદર વોટર કેટલું પડે છે, એમાંથી કચરો નીકળે છે, એમાંથી પેશાબ નીકળે, એમાંથી બ્લડ થાય, આ શ્વાસ લઈએ એમાંથી આપણા શ્વાસના પ્રાણવાયુ પેલા બ્લડમાં ભરે, તાકાતવાળા થાય, અને આખી બોડીના બધા જ સેન્સીસમાં, પાર્ટ્સમાં પહોંચી જાય. કેટલું માઇક્રો મેનેજમેન્ટ છે, આપણે કરીએ છીએ? વિચાર કરો. અને બહાર કે છે બધું હું કરું છું કે છે. કેટલી ફૂલિશનેસ, એમ કહું છું. યુ કેનોટ ડુ એનીથિંગ. યુ આર ટોટલી પપેટ ટુ કંટ્રોલ એન્ડ ગવર્ન બાય ધ લો ઓફ નેચર. રામને વનવાસ જવું પડે એટલે જવું જ પડે, ખ્યાલ આવ્યો? પછી એ મંગળની વીટી પહેરે, શનિની વીટી પહેરે, બોલતા નથી. યસ કે નો? એ ગ્રહોના જાપ જપાવે કે ગમેલી કૃપા મેળવે, જવું પડે એટલે જવું જ પડે. સમજાય છે? અને ગમે એટલા પાવરફુલ હોય, ભગવાન દુનિયા માનતી હોય, ભગવાન જેવા હોય, તો એમની વાઈફ ઉપાડી જાય. બોલતા નથી. કુદરતનો કાનૂન કોઈને છોડતો. તમે એને ગોડ માનો કે ગમે તે માનો, કુદરતની ભાષામાં you are the only human. That's it. Yes. You create the categories. Nature never create the categories. Nature will give the result of your cause. That's it. Either credit or debit. You give the status. He is a king. કે આ રાજા છે, આ પ્રજા છે, આ પ્રધાન છે, આ પટાવાળો છે. You create the differences. Nature never create the differences. એ તો કોઝની શું આપે છે? Effect. You create the differences. હવે આ શરીર છે, એની ઇન્ટરનલ પાર્ટ છે, એનો ક્રિએટર કુદરત છે, ડિઝાઇન. હવે આ હાર્ડ બોડી, આ હાર્ડ બોડી પંચ મહાભૂતોની બનેલી છે, પૃથ્વી, જળ, વાયુ, અગ્નિ, આકાશ. યસ ઓર નો? એ કોના છે? પહેલી ડિઝાઇન કુદરતની, પછી આ ફિઝિકલ બોડી કુદરતની. હવે આ બોડી ફિઝિકલ થઈ ગયું, હવે એનો એપ્રોક્સિમેટ 100 years લાઈવ રાખવાનું. એ લાઈવ રાખવા માટે મિનિમમ શું જોઈએ? તો કે હવા, પાણી, ખોરાક. એ પણ કોણ આપે? કુદરત. ડિઝાઇન કુદરતની, ફિઝિકલ બોડી કુદરતનું, ને જીવતું રાખવા માટે હવા, પાણી, ખોરાક કુદરત આપે. પછી આપણને જીવતું રાખે છે. આપણને કે જીવતું કેમ રાખો છો 100 વર્ષ સુધી? તો કે કર્મ ભોગવવા માટે. તો મનુષ્ય પૂછે છે કર્મ શું કર્યા છે? તો અમને ખબર નથી. તારા કુદરત કહે છે તે એક્ઝામ આપી છે ને, એ પેપર અમારી પાસે છે, હવે રિઝલ્ટ એ પ્રમાણે આપીશું. તને કશું ના આવડતું હોય તો એ જ માર્ક મળશે. બોલતા નથી. યસ કે નો? તો એક મેં ક્વેશ્ચન પૂછી છે. યસ 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 યસ. યા તો આ કર્મ જે ભોગવે છે તો આ જન્મમાં આપણે કઈ બી કર્મ કરીએ તેનું ફળ બી આ જ જન્મમાં મળે કે તે પછી નેક્સ્ટ લાઈફમાં જ મળે? મા બાપ કેમ મળ્યા? એક પૂર્વ જન્મના કર્મ. ના પણ પછી એમ કે આફ્ટર યુ બોર્ન તમે હું સમજાવું છું. વીટીની અત્યારે વાત કરી ને કે શનિ ને મંગળની વીટીને બધું કોઈ ફેર ના થાય. તો એનાથી કઈ ફેર પડે લોકોને? તમે જુઓ ને, રામકૃષ્ણ મહાવીરને તો ના પડ્યો. રામકૃષ્ણ મહાવીરને તો ના પડ્યો.
એ દુકાનદારને ફરક પડ્યો હશે જેને વેચી છે, જેને વેચી એને ફરક પડ્યો છે. એનો બિઝનેસ છે, એનો બિઝનેસ છે, ઇટ્સ ઓકે. આપણે એની પાસે ગયા એ કે આપણને આપવા નતા એટલે બિઝનેસ છે, ઇટ્સ ઓકે. એટલે મારો કહેવાનો મતલબ કે આખી લાઈફ આપણી જે છે એ ટોટલી પ્રી ડિસાઇડેડ છે એઝ પર ધ બ્રીથ ટુ. એક પણ શ્વાસ તમે વધઘટ કરી શકો નહીં, એક પણ. એટલું પરફેક્ટ ડિસાઇડેડ છે, પરફેક્ટ. અને આખી લાઈફનું જે સફરિંગ છે બધું ડિસાઇડેડ. હોલ લાઈફ, ગુડ એન્ડ બેડ, ઓલ સર્કમસ્ટાન્સીસ, બધાના, નો એક્સેપ્શનલ. જે આ દુનિયામાં બર્થ થયો બધા માટે એક જ લો, યુનિવર્સલ લો, નોટ વ્યૂ પોઈન્ટ ઓર નોટ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ. Somebody they believe it or not is a different thing, but the law is applicable for all as a law of nature. આખી લાઈફ કોઈની પાસેથી સ્વતંત્રતા નહીં. ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે ડિઝાઇન કુદરતની, પછી ફિઝિકલ બોડી પંચમહાભૂતોનું કુદરતનું, જીવતો રાખવા માટે હવા પાણી ખોરાક પણ કુદરત આપે. જીવનમાં કર્મ ભોગવવાના સંજોગ કોણ આપે છે? આપણને ખબર પડતી ને કાલે શું થવાનું છે? Yes or no? But nature knows as per your exam in a previous birth. They give the result one by one. So all the circumstances of suffering in our life through our mind, speech and action is also decided by nature, decided by law of nature. અને લાસ્ટમાં શ્વાસ બંધ પણ કોણ કરે છે? યસ કે નો? યસ. ડોક્ટર કે છે અમે બચાવીએ છીએ, તો અમે મારતા નથી, મરી જાય ખરા, એ મારી જાય ને બચાવીએ તો ખરા. અમે અડધું કેમ કરીએ છીએ, અડધું નથી કરતા. અમારી હાજરીમાં મરી જાય ખરો પણ એ મારતા નથી અમે, પણ અમારી હાજરીમાં બચી ગયો તો અમે જ બચાયો. અમારી હાજરીમાં મરી ગયો તો અમે માર્યો. કેવું? તમારી હાજરીમાં મરી ગયો, યુ હેવ ટુ ડુ ધ પ્રેક્ટિસ એન્ડ સમબડી ડાય or somebody just survive. But both are Kudrati Rachana. You are the only instrumental. You will try your level best, whatever you have a knowledge or Gnan or practice. It is okay. Nothing wrong. But તમે એને બચાવી કે મારી શકવાની સ્વતંત્રતા ધરાવતા નથી. તમે તમારા પ્રોફેશન પ્રમાણે તમારી પાસે પેશન્ટ તરીકે આવ્યો છે. You have to do something good. You have to do the best for the patient. Correct? પણ એનાથી બિયોન્ડ કશું ના કરે. શરૂઆતમાં તો ડૉક્ટરો, મારા તો ઘણા બધા મિત્રો છે, ઇન્ડિયામાં છે ને અમેરિકામાં છે. આમ શરૂઆતમાં યંગ ડૉક્ટરો હોય ને તો ઓપરેશન કરી નાખે ફટ લઈને, પછી ખબર પડે હંધાશે કે નહીં હંધાશે, ટેન્શન થઈ જાય, ભગવાનને યાદ કરે. કારણ કે અહીંયા કરી તો બુદ્ધિથી બહાર છે ને, જ્યાં સુધી ના આવે ને, રોજ ના આવે ને એટલે થઈ જાય સાહેબ ડોક્ટરોને. એમ આઈ રાઈટ? બિલકુલ. કારણ કે એના હાથમાં નથી સાહેબ. લાગે તમને? જ્યાં સુધી ઓકે ના થાય, પેલો ભાનમાં ના આવે ત્યાં સુધી ડોક્ટર જ બેભાન જ હોય, હાથતા ચાલતા પણ. પેલો ભાનમાં આવે ત્યારે જ એમને ભાન આવે. ખરેખર એને થઈ જાય. કારણ કે આ તો રિસ્પોન્સિબિલિટી છે સાહેબ. મનુષ્યના બોડીને કંટ્રોલ કરવું એટલે ઇટ્સ નોટ અ જોબ. જેને નેચરે બનાવ્યું છે એને તમે મેનેજ કરવા જાઓ છો. આપ સમજે ને? એટલે યુ આર નોટ totally independent. You are dependent. So you will try your level best. Maybe sometimes success or not. કોઈ પણ બાબતમાં. એટલે આપણા હાથમાં જ નથી. આપણું આખું લાઈફ કીધું એનો આ બોડીનો ક્રિએટર, ઓપરેટર, ડિસ્ટ્રોયર કુદરત છે. બેભાન માણસને પણ શ્વાસ ચાલુ હોય. ઘણા કે છે અમે શ્વાસ લઈએ છીએ, તો રાતે હોઈ ગયા પછી કોણ લેશે? ડોક્ટર સાહેબ બોલતા નથી. રાતે ઊંઘી ગયા પછી કોણ લે? જો આપણે લેતા હોય તો પછી ઊંઘ કેમ નહીં આવે? જો આપણે લેતા હોય તો પછી બંધ થઈ જશે. તો આપણે લેતા, તમે ઊંઘી જાઓ તોય શ્વાસ ચાલુ ને બેભાન રહો તોય ચાલુ. 6 મહિના સુધી પેશન્ટ બેભાન રહે તોય શ્વાસ ચાલુ હોય. શ્વાસ લેતા જ નથી.
જે શ્વાસ લેવાની સ્વતંત્ર શક્તિ પણ કુદરતે હ્યુમનને નથી આપી, એ શ્વાસને આધારે જ આ મન વચન કાયા ચાલે છે. એમાં ફ્રીડમ ક્યાંથી હોય આપણી પાસે? પણ માની બેઠા છે. વી બિલીવ રોંગ બિલીવ એઝ અ રોંગ બિલીવ. બિલકુલ રોંગ બિલીવ છે, ટોટલી રોંગ બિલીવ છે. આપણી પાસે કોઈ કંટ્રોલ નથી લાઈફનો, કરંટ લાઈફ. પણ આપણી પાસે કંટ્રોલ ક્યાં છે? એટ વિચ વે વી ક્રિએટ ધ ન્યૂ કોઝ ફોર ધ નેક્સ્ટ પર્સન. એટલે કહેવાનો મતલબ મારો કે મન વચન કાયા એ કુદરતે આપેલા છે, એને કુદરત ઓપરેટ કરે છે અને કુદરત એનો અંત લાવે છે. માટે એ પાર્ટમાં આપણી પાસે ફ્રીડમ ન હોવાથી એ પાર્ટમાં પુરુષાર્થ હોય જ નહીં. જે આપણા હાથમાં નથી તો પછી હાથમાં જે આપણા હાથમાં નથી, જ્યાં ફ્રીડમ નથી તો પુરુષાર્થ કેવી રીતે કહેવાય ભાગને? ना 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 जरूरी नहीं है. नहीं, मगर करना जो ही है. हमारे हाथ में नहीं है उसको पुरुषार्थ कैसे कहेंगे? हाथ में, लेकिन स्वास्थ्य को अच्छा रखना तो कोशिश जो है वो मनुष्य करता ही है. कोशिश करना अलग बात है और परिस्थिति मिलना अलग बात है. हर व्यक्ति बोलता है कि मैं अब्जोपति बनूंगा नेक्स्ट बट में, और पैदा होता है भिखारी के घर में. क्या करेंगे? तो वो ख्वाब तो रखने का सबको अधिकार है, कौन मना करता है? मगर जो ख्वाब रखते हैं क्या पूरा होता है? क्या तुम्हारे साथ पढ़ने वाले सभी लोग डॉक्टर बने? नहीं. स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बने? नहीं बने. सबका हो सकता है, ख्वाब हो सकता है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, नहीं बन सके. आप क्या करोगे? आप समझे ना? ઘણા બધા કારણો હોઈ શકે. That's it. પણ એટલે કહેવાનો મતલબ આ our life from birth to death, including our mind, speech and action, is pre-decided as per our previous birth cause. અહીંયા ફ્રીડમ નથી, પણ ફ્રીડમ ક્યાં છે? ટુ ક્રિએટ ધ ન્યૂ કોઝ. અને ન્યૂ કોઝ ભાવથી બને છે, ઇન્ટેન્શન. દે ક્રિએટ ધ ન્યૂ કોઝ, not action, thought and speech. Action, thought and speech is pre-decided. At the time of thought, speech and action, what is your intention inside you? They create the cause. Intention ને ગુજરાતીમાં ભાવ કહેવાય. જેવો ભાવ તેવો ભાવ. જેનો ભાવ બગડ્યો એનો ભાવ બગડ્યો. જેની ક્રિયા બગડી એનો ભાવ બગડ્યો છે કોઈ શાસ્ત્રમાં? જેની વાણી બગડી એનો ભાવ બગડ્યો છે? ભાવ બગડ્યો એનો ભાવ બગડ્યો. સમજાય છે? ભાવ એને ઇંગ્લિશમાં ઇન્ટેન્શન કહેવાય. શું કહેવાય? આશય. એ ઇન્ટેન્શન થી કોઝ બને છે. એક કોઝને કર્મ કહેવાય અને આખી લાઈફના બંચ ઓફ કોઝને કોઝલ બોડી કહેવાય. અને કોઝલ બોડીમાં જે કોઝ કર્યા છે એના સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણે કુદરત એઝ પર ધ લો ઇફેક્ટ બોડી આપે છે. સો કોઝ એન્ડ ઇફેક્ટ, નાવ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, ઇઝ અ સાયકલ ઓફ રીઇન્કાર્નેશન. કોઝ આપણે કરવાના, ઇફેક્ટ માટે બોડી કુદરત નક્કી કરશે, એ આપણને મળશે. અને ઇફેક્ટ પ્રમાણે આપણના સફરિંગના સંજોગો પણ કોણ આપશે? કુદરત આપશે. બીકોઝ વી ડોન્ટ નો ઇન નેક્સ્ટ પર્સન. કરેક્ટ? ધેટ્સ ઇટ. એટલે આ જન્મનું કઈ બી કર્મ કર્યું હોય તેનું ફળ આ જન્મમાં મળે જ નહીં, નેક્સ્ટ બર્થમાં જ મળે, એમ ને? આ એક શ્વાસ પણ આપણે આ જન્મમાં આપણી મરજીથી ના લઈ શકીએ. એક શ્વાસ પર વધારી ના શકીએ, ઓછો ના કરી શકીએ. નો પ્લસ નો માઇનસ. Because you are not controller of your mind, speech and action. Even though you are not controller of your breath too. That's it. So everything is compulsory and decided. You are only sufferer. You are not creator of any part of mind, speech and action. You are only sufferer. સમજાયું? You are the only sufferer. એમાં આપણી પાસે ચોઈસ ક્યાં હોય? રામકૃષ્ણ મયુર પાસે નથી. They have to suffer one way. No choice. આપણે ચોઈસ શું છે? હે? આપણે કોઈ ચોઈસ જ નથી. તો કામ કઈ નહીં કરે તો બેસી રહે તો ચાલે. કોઝ કરવાની ચોઈસ છે. ભાવ થાય ને કઈ ના કરે બેસી રહેવાનું. જંગલમાં જઈને બેસી રહેવાનું. આ જંગલ જ છે ને, કામ નહીં કરવું. આ કર્મનું જંગલ જ છે. મને નથી ખબર પડતી કે જે જંગલમાં રહે છે
એ નથી લઈ જતા અને તમે શહેરમાં રહીને લઈ જાઓ છો તો તમારા મને જંગલ જ છે ને. પેલા લોકો ભેગું કર્યા વગર જતા રહે છે અને તમે ભેગું કરીને જાઓ છો. દેટ ઇઝ ધ ઓનલી ડિફરન્સ. બોલતા નથી. You create the millions of money, millions of assets, of course, house and all so many kind of lands and assets. You have it, so many type of. You are owner, but not carry on. That's it. પેલા લોકો જંગલમાં છે, કશું બનાવતા નથી ને એમને જતા રહે છે. આપણે બનાવીને જઈએ છીએ, લઈને તો નથી જતા. ફોરવર્ડ કરીએ છીએ. તો આપણામાં જંગલ જ છે ને. ના, નેક્સ્ટ બર્થમાં મન કશું નહીં આવે. આ બધામાં બીજા કોઈને ફોરવર્ડ કરીને જઈએ ને આપણે કોઈ બીજો વાપરે ને માલ. તમે નહીં આપો તોય કમ્પલસરી છે ને. યુ હેવ નો ચોઇસ. તમે કોઈને નહીં આપીને જાઓ તોય કોઈ વાપરશે. આપણે એને વાપરે બીજો વાપરે. કમ્પલસરી છે. અને બીજું જેને માનીએ છીએ આપણો નથી, ખાલી માનીએ જ છે કે આ મારો દીકરો ને મારી દીકરી. બેંક બેલેન્સ જોઈ થઈ જાય. પછી નેક્સ્ટ બર્થમાં તમે 10-15 વર્ષના થાવ અને તમને પ્રીવિયસ બર્થ દેખાય અને બધા પુરાવા આપો તો એ મેકલમાંથી પૈસો નહીં આપે. બોલતા નથી. સમજાય છે? નાઉ ધ લાઈફ ઇઝ ઓવર. સમજાય છે? એટલે પહેલું કામ આપણે એક્સપાયર થઈ જઈએ, બધે ઠેકાણેથી નામ જ કાઢી નાખે. માથાકૂટ જ નહીં. નામ હોય તો પહેલા બધા સગા સમજી કે ભાઈ તું બધા ઠેકાણે નામ ચેન્જ કરી શકે છે. તમને ખ્યાલ હોય તો ફર્સ્ટ. એટલે આઈ ડીડ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ઇઝ નામ ચેન્જ કરવાનો કઈ ખબર ના પડી. નામ ચેન્જ એટલે તમે પછી દાવો જ ના માનો ને. તમારા નામે ના હોય તો તમે કેવી રીતે કમ્પ્લેન કરો કે ધીસ ઇઝ માય? આપી દો. નહીં આપવાનું, નામ જ બદલાઈ ગયું. પછી ઓલરેડી તમારું નામ ઇરેઝ જ થઈ ગયું, પછી આપી દેવાનો પ્રશ્ન જ ક્યાં છે? સ્વામીજી, હવે બર્થ ટુ ડેથ સુધીમાં ઇન બિટવીન જે પુરુષાર્થ મનુષ્ય કરે છે કે પૈસા ભેગા કરવા કે ભણવા માટે કે બીજી સિદ્ધિઓ મેળવવા માટે, હવે એ પુરુષાર્થ કમ્પલસરી છે કે પછીથી થઈ રહ્યો છે કે પછી પોતે જ કરી રહ્યો છે? કારણ કે આમાં આ સમજાતું નથી ઇન બિટવીન. એવરીથિંગ ઇઝ કમ્પલસરી. એવરીથિંગ ઇઝ કમ્પલસરી. કારણ કે પુરુષ તમે લગ્ન કરો તે કમ્પલસરી, સાધુ થાવ તે કમ્પલસરી, જંગલમાં રહો તે કમ્પલસરી. એવરીથિંગ ઇઝ કમ્પલસરી. કમાવ તો એ કમ્પલસરી. કમાવો તે કમ્પલસરી, નુકસાન જાય તે અને કમ્પલસરી. ડિગ્રી કમ્પલસરી. હે? ડિગ્રી બધી ડિગ્રીનું ગુજરાતી થાય ઉપાધિ. બોલતા નથી. તો કરવાનું શું? જીવનમાં પુરુષાર્થ જે લાઈફની અંદર આપણી પાસે ચોઈસ નથી એમાં કરવાનું શું એ શબ્દ ના આવે. જે કરવાનું હશે એના સંજોગ કુદરત આપશે, એ જ પ્રમાણે તમારે ફોલો કરવું પડશે. પછી તમે રામ હશો, કૃષ્ણ હશો કે મહાવીર હશો. જેમ રામને વનવાસ જવું પડ્યું એની ચોઈસ હતી. બોલતા નથી. નહીં, પાંડવોને વનવાસ જવું પડ્યું એ ચોઈસ હતી. તો પછી કોની પાસે ચોઈસ છે? મહાવીરને 42 વર્ષ જંગલમાં રહ્યા. પછી ડિરેક્શન ગોડ આપ્યા કરે તમારે જે ગોડ નથી આપતી. કર્મ તમને હવે સમજી ગયા. તમારા કર્મ તમને ડિરેક્શન આપે છે. એમાં મીડિયેટર નેચર છે. ડિરેક્ટ ગીવ યુ ડિરેક્શન. યસ, એમાં મીડિયેટર નેચર મીડિયેટર છે. નેચર આપનાર નથી. તમે તમારા કોઝ કરતા રહો છો આખી અને then you just નહીં, કર્મ પ્રમાણે તમે તમારો પુરુષાર્થ કરો ને તે પ્રમાણે તમને automatic થઈ જાય. So automatically you, if you decided you won't be doctor before, you will be doctor automatically. But you have to do the karma to go to school and એટલે then give you the God. એટલે કહેવાનો મતલબ છે કે હંમેશા આપણા બધાને ભ્રાંતિ શું થઈ, એજ્યુકેટેડ પીપલોને ભ્રાંતિ શું થઈ ગઈ કે સ્કૂલ અને કોલેજની અંદર જ્ઞાન આપે છે. આ મિસ્ટેક થઈ ગઈ. એઝ અ સાયન્ટિસ્ટ, ઓકે, એઝ અ સાયન્ટિસ્ટ આ મિસ્ટેક છે. એઝ અ થિયરી યુ આર કરેક્ટ, એઝ અ રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ યુ આર કરેક્ટ, એઝ અ સાયન્સ યુ આર નોટ કરેક્ટ. સાયન્સ એવું કે છે કે તમારી અંદર ડોક્ટર બનવાનું બીજ છે. આ સંજોગો એને ઓપન કરે છે. One day you become a doctor because your seeds transfer enough knowledge. Then inspire And then after you do the practice, then it's a practical knowledge. So you go through
because of your seeds. આજે મેં જમીનમાં એક બીજ નાખ્યું, 5 વર્ષ પછી શું થઈ જશે? વૃક્ષ થઈ જશે. યસ કે નો? ઇટ ઇઝ અ સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટાન્શિયલ એવિડન્સ. એમ તમે ગયા તમારા ડોક્ટર બનવું છો, બીજ નાખ્યું હતું, આ વખતે તમને એવિડન્સ મળ્યા. હવે આપણને શું લાગે છે કે પ્રોફેસરે જ્ઞાન આપ્યું. અરે ભાઈ, પ્રોફેસરે તો બધાને આપ્યું, પણ તો પેલો ફેલ થયો 10 વખત, એનું શું? तो कर्मों के अनुसार संजोग मिलते हैं. That's it. કર્મ કે અનુસાર સંજોગ. और हम क्या समझते हैं कि उन्होंने ज्ञान हमेशा मिलता नहीं है. देखो, नॉलेज मिल सकता है, ज्ञान नहीं. ज्ञान इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस. नॉलेज यू कैन गिवन बाय द पर्सन और फ्रॉम द बुक्स टू. अनुभव नहीं मिलता है. ज्ञान का मतलब होता है अनुभव. वो किताबों में नहीं होता है और वो क्रिया से भी नहीं होता है. तो दृष्टि से होता है, विजन. ये ब्रह्मांड का रहस्य जानना है तो यू आर ओनली द ऑब्जर्वर ऑफ द होल यूनिवर्स एंड ऑल काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस का आप ऑब्जर्वर बनोगे. वन डे यू नो दैट द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स, बट वंस यू आर इन्वॉल्व इन सर्कमस्टांसेस you never know the universal truth. You stuck in a good and bad, like and dislike, मेरा और तेरा, उसमें से बाहर ही नहीं निकलोगे आप. But once you are the observer of all kinds of circumstances, your life, others' life, and the whole universe, if you are the observer, you realize one day universal truth, because you are not stuck in any circumstances, like a like and dislike, not. So you are observer. આજે જ્ઞાનીઓને જ્ઞાન કેમ થાય છે? They are observer. They are not owner, they are not doer. Yes or no? Yes. Observer. હજુ તો દુનિયાના લોકોને ખબર નથી પડતી, જ્ઞાન એ રિયલાઇઝેશન છે, જ્ઞાન એ એક્સપિરિયન્સ છે, જ્ઞાન એ વિઝન છે. નોલેજ નથી. નોલેજ મેમરીમાં જાય અને વિઝન પરમેનન્ટ હોય. અને વિઝન ઇઝ કેરી ફોરવર્ડ ઇન અ બર્થ ટુ બર્થ એઝ અ ડેવલપમેન્ટ, નોટ નોલેજ. આ અવતારમાં ડોક્ટર થયા પછી, ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ થયા પછી, 40 વર્ષની પ્રેક્ટિસ કર્યા પછી એક્સપાયર થઈને નેક્સ્ટ બર્થમાં બાલ મંદિરમાં જ જવાનું. બોલતા નથી. નેવર કેરી ફોરવર્ડ. It's a knowledge. Experience carried forward થાય. અને એક્સપિરિયન્સ કોને કહેવાય? Once you know the universal truth. આ તો રિલેટિવ ટ્રુથ છે બધું. કયું છે? રિલેટિવ ટ્રુથ ને નોલેજ કહેવાય. એ નોલેજ ક્યારે કેરી ફોરવર્ડ ના થાય? કોઈ પ્રકારનું ના થાય. પુસ્તકીય જ્ઞાન પણ ના થાય, ક્રિયાનું જ્ઞાન એ ના થાય, અને આ એજ્યુકેશનની પુસ્તકોનું જ્ઞાન પણ ના થાય. Development is carried forward, and development concerned with the universal truth. It's not a viewpoint of the persons, okay? Viewpoint of the persons is a relative knowledge. Universal truth is not knowledge. And because why it is carried forward? Universal truth knowledge આપણને 10% પણ હોય તો carry forward કેમ થાય છે? કારણ કે universal truth birth to birth બદલાતું જ નથી ને. બોલતા નથી. યસ કે નો? મેં આજે 6 ઇટર્નલ એલિમેન્ટ જાણ્યા કે લો ઓફ નેચર હું સમજો જેટલું પણ એ નેક્સ્ટ પર્સન બદલાવાના તો ડિસ્ટ્રોય કેવી રીતે થાય? એનું નામ તો ડેવલપમેન્ટ છે. પણ તમે આજની સમાજની વ્યવસ્થામાં જેટલા ઊંડા ઉતર્યા હશો, ફેલ. એ કેરી ફોરવર્ડ સંજોગો જ બદલાઈ ગયા, બીકોઝ ટેમ્પરરી. અને યુનિવર્સલ જાણશો, that the spiritual development. It is not concerned what is your religion, what is your action, what is your rituals, no concern. Universal truth. એ જાણવાનું હતું આપણે. મેં જ્યાં સમજાયું કે આ બોડીનો ક્રિએટર, ઓપરેટર, ડિસ્ટ્રોયર કુદરત છે, that is a unique science, never change. It's not concerned with what is your religion. Am I right or wrong? Absolutely. That is to be called a universal truth realization is carried forward in a terms of development, in terms of maturity of your vision, not knowledge. It is never destroyed. 1000 અવતાર થશે તો પણ ડિસ્ટ્રોય નહીં થાય, કારણ કે એ જ છે.
બિલકુલ. That's it. હવે હું જે કુદરત કહું છું, what is the meaning of કુદરત? That's good. તમે શું માનો છો? જે માનતા હોય તો સ્વામીજી એક ક્વેશ્ચન આગળ એમાં પૂછું. શેનો? આજ તમે પહેલા એક્સપ્લેન કર્યું. હવે ધારો કે કોઈ 6 વર્ષનો છોકરો હોય, આ જન્મમાં બધું મોડે હોય છે ને ગીતાનું ને બધું, તેનું ડેવલપમેન્ટ થયું. એને ઉદય કર્મ કહેવાય. અચ્છા, ઉદય કર્મ જુદી વસ્તુ છે ને ડેવલપમેન્ટ જુદી. ડેવલપમેન્ટ ઇઝ અ વિઝન એન્ડ માઇન્ડ સ્પીચ એન્ડ એક્શન ઇઝ અ રિઝલ્ટ. આપણે પહેલા કહી દીધું. આ ડેફિનેશન હું ભૂલી ગયો. મન વચન કાયા એ કર્મ ભોગવવાનું સાધન માત્ર છે. આ પહેલા અનેક વખત ભૂલી ગયો છું. એટલે એનાથી થતી કોઈ પણ ક્રિયાને ડેવલપમેન્ટ સાથે જોડવી નહીં. એની આખી ગીતા કડકાટ મોડે 5 છોકરા હોય તો ડેવલપમેન્ટ ના કહેવાય. કોઝની શું કહેવાય? ઇફેક્ટ. ઓકે. અને ડેવલપમેન્ટ એ વિઝનનો પ્રશ્ન છે, એ થોટ સ્પીચ અને એક્શનનો પ્રશ્ન નથી. નાવ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? જે કેવળ જ્ઞાની હોય એને વિઝન હોય. બોડી તો આપણા જેવું જ હોય, કર્મ આપણા જેવા જ હોય ને, જેવા કર્યા હોય. એનું વિઝન હાઈ લેવલનું છે. પહેલું દર્શન આવે, પછી જ્ઞાન આવે, પણ એ બધું વિઝનમાં જાય, ફિઝિકલ મોડમાં ના હોય. નાવ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? ફિઝિકલ મોડમાં જે છે તે બધું કુદરતી રચના અને રિઝલ્ટ કોઈનું પણ હોય. તો આજે અમે આ બોલીએ છીએ, આ રિઝલ્ટ છે. સમજાય છે? આ અમારો આ બર્થનો એક્સપિરિયન્સ નથી. ઇટ ઇઝ કેરી ઓન ફ્રોમ પ્રીવિયસ બર્થ. સમજાય છે? એના ટર્મ્સ ઓફ ડેવલપમેન્ટ એ અમને જે તમે પ્રશ્ન પૂછો એનો જવાબ અમને આ વિઝનમાં દેખાય છે અને એ પ્રમાણે જવાબ નીકળી જાય છે. હું ચીપીને બોલતો નથી. સમજાય છે? એટલે આને ઓટો મોડ કહેવાય. શું કહેવાય? યોર ક્વેશ્ચન, વિઝન એન્ડ સ્પીચ, ઓલ ધ 3 થિંગ્સ આર ઓટો મોડ. એને કુદરતી રચના કહેવાય. એને રિઝલ્ટ ઓફ યોર પ્રીવિયસ બર્થ કોઝ કહેવાય. નાવ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? ઓકે. એક પ્રશ્ન પૂછું. આપણે ગયા જન્મના હિસાબ પ્રમાણે વિઝનમાં બધું ખુલ્લું થઈ ગયું છે અનંત અવતારના કારણે. જ્યારે આ 5 વર્ષનો 6 વર્ષનો છોકરો એમ કહે છે કે ગીતાનું જ્ઞાન એને મોડે હોય છે, તો એનું એ વિઝનમાં ગણાય કે પછી આ લૌકિક એનું જે જ્ઞાન છે એને કેરી ફોરવર્ડ થયું હોય કે એ આ જન્મમાં બોલી શકે છે? પતી ગયું? હા. જવાબ આપો. પહેલી વસ્તુ એને જ્ઞાન છે. સાંભળજો બરાબર ધ્યાનથી. હવે એને જ્ઞાન છે એ રિપીટેશન છે કે એનો એક્સપિરિયન્સ છે? રિપીટ જ બોલે છે પહેલા. That's it. અને આ પછી ખબર નથી પડતું હા, પણ કે એને અનુભવ જ નથી. પછી રિપીટ બોલે છે પણ એના ગયા જન્મનું જે કંઈ એને કોઝની ઇફેક્ટ છે એમ તો કહું છું. તો એ વિઝનમાં આવ્યું હશે તો જ બોલી શકે. વિઝનમાં ના આવે, કોઝની ઇફેક્ટમાં આવે. કોઝની ઇફેક્ટમાં. હું આજે રાજા છું તો કોઝની ઇફેક્ટ કહેવાય, મારું વિઝન ના એને કહેવાય. એવા કોઝ નાખ્યા હશે કે મને નાનપણથી આ જ્ઞાન ભેગું થવું જોઈએ. અતિ રાગ થાય એટલે બીજ પડે, બીજનું પછી ફળ આવે. ઓકે. દ્વેષ થાય તો નેગેટિવ આવે. રાઈટ. સમજાય છે? હવે ખ્યાલ તમે પ્રિન્સિપલ સમજો. Development is a concern. एक मिनट. Development is a concern with the universal truth, રાઈટ. and the result is a concern with the relative truth. યસ. You understand? હું અબજોપતિ છું તોય કોઝની ઇફેક્ટ છે. હું સંન્યાસી થયો તોય કોઝની ઇફેક્ટ છે. હું રાજા થયો તોય કોઝની ઇફેક્ટ છે. હું સંન્યાસી થયો તોય કોઝની ઇફેક્ટ છે. હું ડોક્ટર, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ, એન્જિનિયર થયો તોય કોઝની ઇફેક્ટ છે. All are the relative knowledge. It's not concerned with the development. Development is carried forward. So, and it is concerned with the law of nature. It is not concerned. મને આખી ગીતા યાદ રહી ગઈ, રામાયણ યાદ રહી ગઈ, મહાભારત યાદ રહી ગયું, આગમ યાદ રહી ગયું અને આગમ બોલી જવું. Repetition is not development. Listen carefully. આખી આત્માની બોલો તો નો ડેવલપમેન્ટ નેક્સ્ટ બર્થમાં. ડેવલપમેન્ટ નો મતલબ whatever you realize and you explain your next birth, your experience, not subject to books knowledge, okay? પોતાનો અનુભવ. That is to be called a carry forward. અને એ નોલેજ એને કેવું હોય સ્પીચમાં? યુનિવર્સલ ટ્રુથ હોય.
નોટ સબ્જેક્ટ ટુ બુક્સ હોય. ભાઈ મને આખી ગીતા મોડે આવડે છે, ભાઈ રામાયણ આવડે છે, ભાઈ મને જૈનના આગમ આવડે છે, વેદાંત આવડે છે, આ બધું આવડે છે, બધું રેડીમેડ છે. રામકૃષ્ણ મહાવીર એવું ના કીધું કે આ મને આવડે છે બોલું છું, બોલતા નથી. જસ્ટ નો એમને એમ ના કેમ કીધું? મહાવીર કેમ ના કીધું કે આ પાર્શ્વનાથનું ગાન મને આવડે છે? કેવું ના બોલ્યા? પોતાનો અનુભવ તો ત્યાં કેવું ખબર પડે છે? એમ પોતા સાથે કેમ બોલો છો પછી? તો પેલામાં કેમ ખબર? ગીતા એની નથી. ખ્યાલ હતો પણ તમે જયારે ગીતા બોલે ત્યારે એની હતી? ના, ખ્યાલ હતો પણ પછી એમ તો નહીં, એટલે સાયન્સ કેટલું ક્લિયર છે એમ કહેવા માંગુ છું. ખ્યાલ આવી ગયો એ તો તરત. જસુબેન પતિ હા, પતિ. આ જે ગીતા બોલતું હોય અત્યારે ભણનાર પણ હોય કે મોટો થઈને બોલતા સપોઝ તમે જે જ્ઞાનની વાત કરો છો અધ્યાત્મ વિજ્ઞાનની, હવે આપણે કીધું કે રિપીટેશન પાછળનો વાણીનો ઉદય છે, અત્યારનો બહારનો પણ ઉદય છે. યસ યસ. અને અંદરની દશા દશા એ ટોટલી ડિફરન્ટ હોય. એ એના કરતા આગળ હોઈ શકે અથવા તો સ્ટેબલ તો હોય, માઇનસ ના થાય. આપ જે બોલી રહ્યા છો આ તો સમજવા માટે, યસ, આપ જે બોલી રહ્યા છો એ પાછળનો અનુભવ બોલે છે કે પાછળની વાણીનો ઉદય બોલે છે, એ કેવી રીતે માણસ સામાન્ય માણસ સમજી શકે? કહું, દર્શન પણ લઈને આવ્યો છે, એના રિલેટેડ સ્પીચ પણ લઈને આવ્યો છે, અને પ્રશ્ન પૂછનારનો સંજોગ પણ લઈને આવ્યો છે. એટલે પ્રશ્ન પૂછે છે એના પરથી પોતે શું દર્શનમાં કહી શકે? યસ, એ જે પ્રશ્ન પૂછે છે એવું દર્શન ખુલ્લું થાય ને એવી સ્પીચ નીકળે. અને આ આખી ઓટોમોડ સિસ્ટમ છે, એટલે એમાં કશું વાંચવાનું હોય નહીં. હોય નહીં, સમજાય. નો બુક્સ નોલેજ. પણ જે આજે હું પણ જો આગમ બોલી જવું ને તો રિપીટેશન છે, તો પછી એક્સપિરિયન્સ ભલે આગમ બોલી જવું. હવે એમાંય પ્રશ્ન માણસ પૂછે અને સામે આન્સર મળતા હોય છે, પણ ચોપડી ના આપું તો રિપીટેશન. સમજી ગયા? કારણ કે તમે એમ નહીં, એક વિચાર કરો કે ભગવાન શ્રી રામે, કૃષ્ણએ કે મહાવીરે, એક્ઝામ્પલ કહું છું, એ લોકોએ એક પણ પ્રશ્ન ચોપડીમાંથી આપ્યો? અચ્છા, ચોપડીના રેફરન્સથી આપ્યો? વાય? શું પહેલા કોઈ થઈ નતા ગયા? તો વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધ એક્સપિરિયન્સ પર્સન? લિસન, કે અનુભવ જુદી વસ્તુ છે, નોલેજ જુદી વસ્તુ છે. અચ્છા, તો હું એક હવે આપણે વાત આપનું દશાને દશાથી જ ઓળખાય, ક્રિયા કે શબ્દથી નહીં. એ આપ સમજાવો, એમાં આ બધું ઘણું કવર થઈ શકે. દશા એ અનુભૂતિ કહેવાય. શું કહેવાય? અનુભૂતિ. શબ્દ તો વ્યક્ત કરવાનું સાધન છે, સંજોગ આવે તો બોલે, નહીં બોલે. કેવળ જ્ઞાની એવા હોય કે જેને બોલવાનો સંજોગ ના હોય આખી લાઈફમાં, પણ સંપૂર્ણ કેવળ જ્ઞાન થઈ ગયું હોય. અને તીર્થંકર હોય એને બોલવાના ઉદય હોય, પણ બંનેને જ્ઞાન તો એક જ સરખું. તીર્થંકરની સભામાં કેવડીએ હોય પણ એને જ્ઞાન લેવાનું નથી. એ જેટલું જ્ઞાન તીર્થંકરને છે એટલું જ્ઞાન કેવડીને છે, બંનેના ઉદય જુદા છે. એ ક્રિયા ને શબ્દનું આપે કહ્યું, પણ દશાને દશાથી ઓળખાય કે સામાન્ય દશા ઊંચી છે. એટલે કે દશા શબ્દ કઈ રીતે ઓળખાય સમજાવો. દશા શબ્દ બે રીતે ઓળખાય. એક તો એની સૈદ્ધાંતિક વાણી ઉપરથી, એક તો એમની વાણી કેવી હોય? સૈદ્ધાંતિક હોય અને યુનિક હોય, ટ્રેડિશનલ ના હોય. મૌલિક જે શબ્દ, મૌલિક, યુનિક એટલે મૌલિક. અને બીજું સૈદ્ધાંતિક હોય, એટલે 5 વર્ષ પહેલા બોલ્યા હોય, 10 વર્ષ પહેલા બોલ્યા હોય, 20 વર્ષ પહેલા બોલ્યા હોય, અને આજે ચેન્જ ના કરે તો શ્રદ્ધાની વાણી છે. પછી સિદ્ધાંત એટલે થ્રુ આઉટ એના વિઝનમાં એ જ હોય. હવે ચોપડીની વાણી બોલતો હોઉં તો મને યાદ ના હોય તો બીજું બોલું, કારણ કે ઇટ્સ અ મેટર ઓફ મેમરી. અહીંયા મેમરીનો પ્રશ્ન, અહીં તો 24 અવર્સનું વિઝન હોય, જેને હોય એને. દર્શન હોય તોય 24 અવર્સ હોય, અને જ્ઞાન હોય તોય 24 અવર્સ હોય, અડધો ના હોય. ડિમાર્કેશન છે કે બહારના ઉદય અને અંદરની દશાનો જે સબ્જેક્ટ જે બહાર નીકળે છે, પ્લસ એટલે દશા વાણીથી ઓળખાય અને ક્યાં તો દ્રષ્ટ આંખોથી ઓળખાય. પણ આ કાળમાં આંખોથી ઓળખવાની ક્ષમતા નથી રહી લોકોની, એટલે વાણીથી કદાચ કોઈ ઓળખી શકે. વાણીથી આ એક જ બીજું માધ્યમ બચ્યું છે. સમજાય છે કે જેની વાણી અવિરોધાભાસ હોય, સૈદ્ધાંતિક હોય, જેની વાણી ચેકો ના મારી શકાય એવી હોય, જેની વાણી ક્યારે સંજોગે વ્યક્તિઓ ફરી જતી ના હોય, જેની વાણી સૈદ્ધાંતિક એટલે સનાતન સિદ્ધાંતો પર આધારિત હોય, નોટ રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ.
એટલે કોઈ પણ સંજોગોમાં કોઈ પણ અવસ્થામાં સિદ્ધાંતને જ આખા ફોલો પ્રોજેક્ટ કરે. એમની વાણી સિદ્ધાંતને જ પ્રોજેક્ટ કરે. જગત સમજે કે ના સમજે, પણ એમનું પ્રોજેક્શન આ જ હોય. એ ના સમજે તો એ સિદ્ધાંત ના ફેરવે. કારણ કે જગત તો બહારથી શોધશે ને કે ક્રિયા અને શબ્દથી, પણ જે અનુભવ દશા એને ઓળખવી બહુ મુશ્કેલ હોય છે. કારણ કે તમારું ડેવલપમેન્ટ થાય ત્યારે દશા અને દશા તમે મેચ કરી શકો. ધર્મગુરુઓ એ શિષ્યોને અથવા તો ફોલોવર્સને ખુશ કરવાની પ્રકૃતિ લાવ્યો. કેવું લાવ્યો? હાઉ દે આર હેપી. આવી પ્રકૃતિ લાવ્યો. કારણ કે એને એની પાસેથી કામ લેવાનું છે. જ્ઞાનીઓ કે છે અમારે ખુશ ના ખુશ નહીં જોવાનું. ધીસ ઇઝ ધ યુનિવર્સલ ટ્રુથ. આઈધર યુ બિલીવ ઇટ ઓર નોટ, બટ આઈ એમ નોટ ગુરુ એન્ડ યુ આર નોટ શિષ્ય. ઓકે, આઈ એમ જસ્ટ ગાઈડ યુ, ધેટ્સ ઇટ. અને તમારે એક્સેપ્ટ કરવું કે ના કરવું, ધીસ ઇઝ યોર ચોઇસ, બટ નોટ ફોર મી. તમે એક્સેપ્ટ કરો તો મારા માટે નહીં, ના કરો તો મારા માટે નહીં. ધીસ ઇઝ ફેક્ટ. મને ગુરુ શિષ્ય ના હોય પછી વાત કરશે. સંજોગોનું રિએક્શન પીપલનું આપણે જે સ્પીચ નીકળતી હોય જ્ઞાનીની કે જે પણ સ્ટેજ પર એને કન્સર્ન નથી હોતું. બિલકુલ ના હોય. એ સિદ્ધાંતને જ અને એ દર્શનને જ ફોલો કરતા હોય છે. એ ડેવલપમેન્ટ પર તમે જુઓ ને, આપણે છેલ્લા 5-10 વર્ષથી જે આ વિજ્ઞાન નીકળ્યું છે, કેટલું રિલેટિવ સત્યને કેટલું ઓપોઝ છે કે નહીં? પણ દુનિયા એક્સેપ્ટ કરે છે ને. શરૂઆતમાં તો ઓપોઝ કર્યો કારણ કે વિઝન નહોતું. હવે એક્સેપ્ટ કરીને બધાએ, કારણ કે ઇટ્સ અ પ્રિન્સિપલ, ઇટ્સ અ યુનિવર્સલ ટ્રુથ પ્રિન્સિપલ, ઇટ્સ અ લો ઓફ નેચર. મારો વ્યૂ પોઈન્ટ નથી, મારું તો વિઝન છે. યુનિવર્સલ ટ્રુથનું વિઝન મને રિયલાઇઝ થયું છે, પણ યુનિવર્સલ ટ્રુથ તો મને નહોતું, તારે હતું. અને મારા ગયા પછી રહેવાનું છે. અને કોઈ પણ વ્યક્તિ એને રિયલાઇઝ કરી શકે છે. ઇટ્સ અ લો ઓફ નેચર. ઇટ્સ નોટ અ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ નોલેજ. આ નોલેજ કોઈ પર્સનનું નથી. ઇટ્સ અ યુનિવર્સલ ટ્રુથ લો. અને કોઈ પણ વ્યક્તિ રિયલાઇઝ કરી શકે થ્રુ પરફેક્ટ વિઝન, થ્રુ ધ ગાઈડન્સ ઓફ એક્સપિરિયન્સ પર્સન. હવે આમાં આપણે વિકલ્પો, કાલે પણ આપણે વાત કરી કે અંદર જે ઊભા થતા વિકલ્પો, શ્રીમદ રાજચંદ્રને જે કેટલા બધા વિકલ્પો ઊભા થતા, તો કે આવો તમે બેસો અને આપણે એનું સમાધાન. તો એ સૈદ્ધાંતિક દર્શનથી એ વિકલ્પોને ટેકલ કરતા હતા. કારણ કે બુદ્ધિથી ઊભા થતા વિકલ્પો તો બધા રસ્તે જતા હોય. હવે એ વિકલ્પોની સામે આખા સિદ્ધાંત મૂકીને એને સમાધાન કરી નાખે, એ ઉકેલ લાવી દે. એ આખી સભા ભરતા એ જ ને આખું. એવું મને સમજાય છે. આજે આપણે બધાએ નાની ઉંમરથી એવું તો જાણ્યું કે આ વિનાશી છે, આ જળ છે, આ મશીન છે, એ જાણ્યું આપણે. પણ મશીન કઈ રીતે એ ના જાણ્યું. એ આ વિજ્ઞાને કીધું. યસ કે નો? કે એનો ક્રિએટર, ઓપરેટર, ડિસ્ટ્રોયર કઈ રીતે કુદરત છે એ વિજ્ઞાને કીધું. પેલામાં તો કીધું જળ છે, વિનાશી છે, મશીન છે, એટલું ખબર પડી ગઈ. એટલે આપણે કોઈને કહી પણ દઈએ કે આ તો મશીન છે, પણ કોઈ પૂછે કઈ રીતે તો કે એ ખબર નથી. આપ તો વળી એમ લખ્યું છે એટલું કહેવાનું આપણે. બીજું તમે શું કહો છો, શું કહેશો? તમારી પાસે છે વિઝન? એ વિઝન ડેવલપ કેવી રીતે થાય કે આ વિકલ્પો જે ઊભા થાય જે તમારે ઓબ્ઝર્વેશન, એની સામે એ પોતે ક્વેશ્ચન આન્સર કરીને સમજાય, પોતાની જાતને સમજાવી શકે કે આ રીતે એ પ્રાઇમરી છે. હું તમને સમજાવું છું, એ પ્રાઇમરી છે. ના પોતે પોતાની રીતે. પણ પોતે જો અંદર ઉતરે તો એને રિયલાઇઝ. જે આપ રિસર્ચ કહો છો, યસ તો બીજાને જ્યારે પણ સંજોગ ઊભો થાય ને એક્સપ્લેન તો આખી રિસર્ચનું રિઝલ્ટ દેખાય. યસ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આખું દેખાય. સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સ હાઉ ઇટ્સ વર્ક સમગ્ર દર્શન એને દેખાય. ઓફ કોર્સ એને જ અનુભવ કહેવાય. ઇટ્સ નોટ અ વ્યૂ પોઈન્ટ ઓફ ધ પર્સન, ઇટ્સ અ રિયલાઇઝેશન. આ રીતે જ થાય. આ રીતે તમે ડેવલપ થાય. એમાં રિલેટિવ ટ્રુથ ના આવે. સમજાય છે? આપણને જે જ્ઞાન મળે તે નોલેજ વગર જ્ઞાન મળે. નોલેજ હોય તો જ્ઞાન માટે હેલ્પ થાય ને. તો નોલેજ ઇઝ ઓલસો ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ ગેટ ધ જ્ઞાન. અધરવાઇઝ વિધાઉટ નોલેજ ધેર ઇઝ નો જ્ઞાન. યસ. એટલે આપણે જે નોલેજ શબ્દ વાપર્યો અને જ્ઞાન શબ્દ વાપર્યો, એમાં ડિફરન્સ એ છે કે નોલેજ શબ્દ રિલેટિવ સત્ય માટે વપરાય છે અને આપણે જ્ઞાન શબ્દ છે એ વિજ્ઞાન માટે વાપરે છે. વિજ્ઞાન એટલે યુનિવર્સલ ટ્રુથ અને જ્ઞાન એટલે રિલેટિવ ટ્રુથ. રિલેટિવ ટ્રુથના અનેક વ્યૂ પોઈન્ટ હોય અને યુનિવર્સલ ટ્રુથમાં વ્યૂ પોઈન્ટ ના હોય. આધર યુ નો ઓર નોટ. વિધાઉટ નોલેજ યુ not able to get the જ્ઞાન. થોડું નોલેજ હોય તો જ્ઞાનની એટલે સમજાવો. એટલે આપણે એમ કહીએ છીએ કે નોલેજ હોય
તો જ પછી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. એ વાત સાચી છે, પણ આપણને એ પણ ખબર હોવી જોઈએ કે આપણો પહેલો અવતાર નથી, હજુ લાખ અવતાર થઈ ગયા છે આપણા. કેટલા થઈ ગયા છે? લાખો અવતાર મનુષ્યના થઈ ચૂકેલા છે. આ માર ખાઈને તમને સમજણ પડી છે કે હું આત્મા છું, કર્મનો સિદ્ધાંત અને પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત તમને ગળથુથીમાં મળ્યો છે બાય હાર્ટ, બીકોઝ ઓફ યોર ડેવલપમેન્ટ ફ્રોમ પાસ્ટ સો મેની બર્થ. અને આ લોકોને આ 3 વાત કરો તો ગળે ના ઉતરે ને. ડેવલપમેન્ટ જ નથી, સ્પિરિચ્યુઅલ ડેવલપમેન્ટની વાત, હું ભૌતિક ડેવલપમેન્ટની વાત નથી કરતો. ઉતરે જ નહીં ને. અને આપણને તો બાય હાર્ટ છે, ગળથુથીમાં છે, બીકોઝ ઓફ યુ કમ ફ્રોમ, તમારી પાસે એક્સપિરિયન્સ નથી. શું નથી? હા, અને એક્સેપ્ટ તો કરો છો કે ના આવું તો છે જ, મને અનુભવ નથી ભૈયા, મને ડાઉટ પણ નથી. કેવી રીતે મળે? નોલેજ વગર એક્સપિરિયન્સ કેવી રીતે? હે? નોલેજ વગર એક્સપિરિયન્સ કેવી રીતે મળે? એ જ કહું છું કે નોલેજ તો કેટલા અવતારથી છે, ગુરુજી. એ કામ is like પણ જ્યાં સુધી અનુભવી પુરુષ દ્વારા વિઝન ના મળે ત્યાં સુધી તમારું નોલેજ જ રહે. જ્યારે અનુભવી પુરુષ મળે ત્યારે તમને સિદ્ધાંત સમજાય, પછી એ નોલેજ ડેવલપમેન્ટ સાથે ટ્રાન્સફર થાય, નહીતર આ પાપ પુણ્ય સાથે થાય એ નોલેજ. અને દર અવતારે બદલાયા કરે. નોલેજ પ્રત્યેક અવતારે બદલાય, ડેવલપમેન્ટ ના બદલાય. મેં આગળ વાત કરી, કારણ કે ડેવલપમેન્ટ યુનિવર્સલ ટ્રુથ છે, નોલેજ યુનિવર્સલ ટ્રુથ નથી, ઇટ્સ અ વ્યૂ પોઈન્ટ છે. એટલે વ્યૂ પોઈન્ટ દરેક અવતારે, આ અવતારમાં કેટલી વાર બદલાય અને અવતારે બદલાય, એનો મિનિંગ જ નથી ને. એક બાજુ તમે એમ કહો કે ભાઈ પૈસા ટકા હોય તો સુખી થાય, આજે આ વ્યૂ પોઈન્ટ છે, પછી માર ખાઓ, પછી પૈસા ટકા આવે, પછી કે એના કરતા સાધુ થઈ ગયા સુખી થવાય. પાછું ત્યાં કે જે શિષ્ય હારો ના મળે તો કે સંસારમાં સારા હતા, આમથી આમ ફર્યા જ કરે. નો સોલ્યુશન. બાકી નો યુનિવર્સલ ટ્રુથ, ઇટ્સ અ વ્યૂ પોઈન્ટ. આમ જાઓ તે વ્યૂ પોઈન્ટ, આમ જાઓ તે વ્યૂ પોઈન્ટ, કોઈ સોલ્યુશન. સોલ્યુશન ક્યારે આવે? વન્સ યુ નો ધ યુનિવર્સલ ટ્રુથ, દેર ઇઝ નો વ્યૂ પોઈન્ટ. આ તો બધા વ્યૂ પોઈન્ટ છે, અને માર ખાવ એમ બદલાયા જ કરે છે. આ અવતારમાં જુઓ, એક ડોક્ટર થાય, એક ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ થાય, બે ભેગા થાય મિત્રો કે આપણે બંને સ્કૂલમાં તો હાથે ભણેલા છે, પણ કોલેજમાંથી બદલાઈ ગઈ ફેકલ્ટી, તો ડોક્ટરને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ CPA બે ભેગા થયા. પેલો કે તારી ઇન્કમ કેટલી? ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટને પૂછ્યું તો કે મારી ઇન્કમ તો કે છે $12 લાખ છે વાર્ષિક. તો ડોક્ટર કે મારી એક મહિનાની 12 લાખ છે. યોને છે તો આવું કેમ કે છે? હવે પેલું શું કરે CPA વાળો કે આપણે મારે મજૂરી કરવાની, એમને કરવાની, મારે આટલા જ લેવાના, ને કરતા હું ડોક્ટર થયો તારું, પાછો ભાવ બદલે. અને ડોક્ટરને લાગે કે આ કાપા કાપી કોણ કરે? એના કરતા કન્સલ્ટન્ટ સારા આપણે કે ફાર્મસિસ્ટ. આ બધું આવું ચાલ્યા જ કરે. નથિંગ ઇઝ ફાઇનલ બીકોઝ ઇટ્સ અ વ્યૂ પોઈન્ટ. નથિંગ ઇઝ યુનિવર્સલ ટ્રુથ. માણસ કન્ફ્યુઝ તો એમાં છે. When you go beyond the relative truth, then you got it the universal truth. And universal truth is given by the experienced person. It is not from the book's knowledge. ચોપડીમાંથી ના મળે અને ચોપડી વાંચનારા પાસેથી ના મળે, બે વ્યક્તિ પાસેથી ના મળે. Only the experienced person they can explain the experience. Otherwise, they transfer the knowledge from scripture to you. That's it. એની પાસે નથી અનુભવ, એ ચોપડીમાંથી જ કહે છે. હું તમને એ નોલેજ પર તો એક્સેપ્ટ કરવાનું, એ નથી કહેતો કે મારો અનુભવ છે અને તમે કહો તો મને અનુભવ થશે. કોમન સેન્સ તો વિચાર કરો. એ પોતે કહે છે 70 વર્ષથી આ ચોપડી ભણાવું છું, ના સમજાયું ને ચોપડીની બહાર નીકળ્યો હું, તમે એને પાસેથી અનુભવની અપેક્ષા રાખો છો. કેટલી ફૂલિશનેસ છે. એ પોતે પ્રૂવ કરે છે કે આ એવો નો એક્સપિરિયન્સ. હું આ 50 વર્ષથી રામાયણ જ ભણાવું છું, બોલતા જ નથી. તો તમને ખબર ના પડે કે એને અનુભવ નથી? હવે પછી આપણે અપેક્ષા રાખીએ કે એની પાસે અનુભવ મળે, એને પોતાને જ નથી. પણ તો પછી છે ને આપણે તમે કે જે છે તે બધું પ્રી ડેસ્ટિનેશન છે, રાઈટ? તો પછી આપણે પેલું વિઝનનું બીજ નાખ્યું જ નહીં હોય તો આ જન્મમાં તે વિઝન ખુલે જ નહીં, રાઈટ ને? વિઝન ડેવલપ કરી શકાય, મન વચન કાયાને બદલી શકાતા નથી. વિઝન એ ડેવલપમેન્ટ પુરુષાર્થમાં જાય, મન વચન કાયા એ રિઝલ્ટમાં જાય. એટલે આ જન્મમાં બીજ નહીં નાખ્યું હોય તો બી થઈ શકે. ભાવ ડેવલપમેન્ટ આ બધું ઇન્ક્રીઝ કરી શકાય, મન વચન કાયાને ના બદલી શકાય.
એટલે બીજ ના નાખ્યું હોય તો બી એ ઇન્ક્રીઝ ડેવલપમેન્ટ તો કરી શકાય ને. ઓકે ડેવલપમેન્ટ ઇઝ અ મેટર ઓફ યોર વિઝન. Vision. અને વિઝનમાં બે જ વસ્તુ આવે, જ્ઞાન અને દર્શન. અને ભાવ એટલે એનાથી જ ભાવ આવે. જેવું જ્ઞાન દર્શન એવા ભાવ. એ મેચ્યોરિટી પ્રમાણે. વિઝન એટલે જ્ઞાન દર્શન. એક સવાલ છે. હમ. અત્યારે અમે તમારે કઈ પૂછવું હતું કઈ? Yeah, please. उसको पूछना था कि नेचर क्या है, आप बताने वाले थे. हाँ, बताइए दीजिए. Nature, what is the meaning of nature? Nature means total of 6 eternal elements. 6 तत्वों का समूह, इसका एक नाम નેચર કુદરત. यस. कौन से तत्व है? सबसे पहला चेतन तत्व, चेतन, जिसको हम सोल कहते हैं. બીજું તત્વ છે જળ તત્વ, એલિમેન્ટ્સ. આ બધું દેખાય છે ને, બધા જળ તત્વની અવસ્થા છે. ઓરિજિનલ મોલેક્યુલર્સ તરીકે પરમેનન્ટ છે અને અવસ્થા તરીકે ટેમ્પરરી છે. આ બોડી પણ જળ જ છે, જળ તત્વોનું સમૂહ છે, સમૂહ, નોટ વન મોલેક્યુલર્સ. સમજાય? મોલેક્યુલર્સ એઝ અ જળ તત્વ કહેવાય, એ પરમેનન્ટ, અને આ અવસ્થા ટેમ્પરરી. એટલે પેલું ચેતન, બીજું જળ, ત્રીજું આવે મોશન, ગતિ સહાયક. સૂર્ય ફરે, ચંદ્ર ફરે, હવા ફરે, ધરતી ફરે, ગ્રહો ફરે, નક્ષત્રો ફરે, માણસ ફરે, આ બધું મૂવ થાય છે ને. આપણા બોડીમાં પણ બ્રીધિંગ, બ્લડ સર્ક્યુટ બધું મૂવ થયા કરે. એ ગતિ સહાયક તો મોશન. એલિમેન્ટ્સ ઇઝ અ પરમેનન્ટ, but they help you in a circumstances to resolve your karma. Now you understand? તો આ જીવન કેવી રીતે જીવવું, કેવી રીતે જન્મથી પછી આપણે કેવી રીતે જીવવું કે આપણે લાઈફ. હા, કરજો. એટલે પહેલું ચેતન તત્વ, બીજું જળ તત્વ, ત્રીજું ગતિ સહાયક મોશન, ચોથું એલિમેન્ટ છે સ્થિતિ સહાયક, સ્ટેબિલિટી, સ્થિરતા. ગતિ સહાયક અને સ્થિતિ સહાયક એકબીજાના પૂરક છે. પૂરક, યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? કો રિલેટેડ. જેમ સડક ગતિ સડક સ્થિતિ સહાયક છે, તો કાર આપણા બોડીની અંદર ઓર્ગન સ્થિતિ સહાયક છે, તો બ્લડ સર્ક્યુલેશન ને બ્રીધિંગ. ખ્યાલ આવ્યો? કશું સ્થિતિ સહાયક હોય એની ઓપોઝમાં ગતિ સહાયક હોય. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? સો ઇટ્સ એલિમેન્ટ્સ, બટ element is a permanent, but they help you in a circumstances as an individual. Right. After finish the circumstances, the element is there. You understand? Never destroy. Right. So the element is permanent and the circumstances are temporary. So પહેલું ચેતન, બીજું જળ, થર્ડ ગતિ સહાયક, ચોથું સ્થિતિ સહાયક, પાંચમું ટાઈમ. समय. સમય બી કહેવાય, ધર્મમાં કાલ કહે છે. કાળ, ટાઈમ. એવરીથિંગ ઇઝ હેપન ઓન અ ટાઈમ. દિવસ થવું, રાત થવું, ઠંડી ગરમી, વરસાદ થવું, પૂનમ થવી, અમાસ થવી, ભરતી, ઓઠ, અને આપણને આપણું આ લાઈફ ને લાઈફ સાથે જોડાયેલા સફરિંગ, એ બધું ટાઈમ પ્રમાણે છે. ટાઈમ પ્રમાણે છે અને ટાઈમ સાથે જોડાયું છે. યોર સફરિંગ ઇઝ કમિંગ ઇન અ ટાઈમ અને દે આર લિવિંગ વિધિન અ ટાઈમ. ગુડ કે બેડ સર્કમસ્ટાન્સ આર કમિંગ વિથ ટાઈમ પીરિયડ. કે ભાઈ મને 5 કલાક દુઃખ થવાનું છે, 5 દિવસ દુઃખ થવાનું છે, 5 મહિના દુઃખ થવાનું છે, અથવા સુખ. ઇટ્સ અ ટાઈમ ઝોન. અને વેન ઇટ ઇઝ કમિંગ, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ઓન અ ટાઈમ. ઇટ ઇઝ નોટ બિફોર, નોટ આફ્ટર. તમારા કર્મનું ફળ મળે છે, ટાઈમિંગલી મળે છે. આ લોકો શું કે છે, જેમ આપણે મા બાપ સિલેક્ટ કરતા નથી, એમ લોકો શું કે છે કે આપણે પતિ પત્ની સિલેક્ટ કરીએ છીએ. રોંગ છે. તમારો હિસાબ ભેગો, તમારો હિસાબ શરૂ થવાનો હોય, કુદરત ભેગા કરે જ. ઇટ ઇઝ અ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ નેચર, નોટ યુ. Now your hisab of your karma is start. They have to connect. You understand me? It is not our choice. વ્યવહારથી એવું લાગે છે કે આપણી ચોઈસ છે, પણ એવું છે નહીં. As a principle, as a law of nature, it's a wrong. Okay? It's a viewpoint. અચ્છા, છેલ્લું તત્વ છે સ્પેસ. સ્પેસ, whole universe is functional on a space. Okay? એટલે આ છ, ચેતન, જળ,
મોશન, સ્ટેબિલિટી, ટાઈમ એન્ડ સ્પેસ. આનું એક નામ કુદરત. હવે આખું આ વર્લ્ડ છે એ 6 ઇટરનલ એલિમેન્ટ્સથી બન્યું છે. 6 ઇટરનલ એલિમેન્ટ્સથી ચાલે છે. લિસન કેરફુલી. આપણા મન વચન કાયા પણ 6 ઇટરનલ એલિમેન્ટ્સના બન્યા છે. અને આપણા લાઈફની બધા સર્કમસ્ટાન્સીસ પણ 6 element ના. So nobody is beyond the 6 eternal. It's a kudrat. You understand my point? Yes. Nobody can go beyond the kudrat. Now you understand? Yes. That's it. આ કુદરત છે 6 eternal elements ને. એમાં વેદાંતમાં લખ્યું છે પિંડે સુ બ્રહ્માંડે. જેનાથી બ્રહ્માંડ બન્યું છે એનાથી આ પિંડ બન્યો છે. પિંડ એટલે દુનિયા પણ 6 તત્વોને મળ્યું છે અને આ પિંડ પણ. સમજી ગયા? આ બધી વસ્તુઓ રેફરન્સ ટુ કોન્ટેક્ટ તમને મળી જાય. સમજાય છે? એટલે આવી રીતે આખો આ દુનિયા છે કુદરત. કુદરત હવે દુનિયાના સામાન્ય વ્યક્તિઓને ખબર ના પડી કુદરતની એટલે કે છે આ દુનિયા ભગવાને બનાવી અને ભગવાન ચલાવે છે. ઇટ્સ સિમ્પલ. Because nobody, common people, they cannot understand. Is okay? એટલે આ દુનિયા કુદરતથી બનાવી છે અને કુદરતી કાનૂનથી ચાલે છે. દિવસ થવું, રાત થવું, ઠંડી, ગરમી, વરસાદ, પૂનમ, અમાસ, ખ્યાલ આવ્યો, ભરતી ઓઠ ને આપણને આપણા કર્મના ફળ, આ બધું લો ઓફ નેચરથી મળે છે. કુદરતનો કાનૂન. કોનો કાનૂન? હવે કુદરતનો કાનૂન બધા માટે સરખો હોય કે જુદો જુદો હોય? That's it. It is applicable for all. Either you are Lord Rama, Krishna or Mahavira. When you born in this universe, law of nature is equal for all. Now you understand? Yes. એટલે કુદરતનો કાનૂન. આજે સિમ્પલ વાત કરું છું કે મેં કોઈ પાપ કે પુણ્યનું કર્મ કર્યું. Who decided કે આનું ફળ શું આપવું? આપણે નક્કી કરવાનું? તે નેચરનું બોડી છે. Now you understand? એ નેચર બોડી નક્કી કરે છે કે આ કર્મનું ફળ આ આપવાનું અને એના માટે આવા સંજોગો ક્રિએટ કરવાના છે. એ પણ કુદરત કરે. સમજાય છે? એટલે આવી રીતે કુદરત પછી કુદરતનો કાનૂન. એ કુદરત અને કુદરતના કાનૂનથી બનેલા સર્કમસ્ટાન્સીસ એને કુદરતી રચના કહેવાય. આપણે આ બધા ભેગા થયા એને કુદરતી રચના કહેવાય. કોની રચના? That's it. Nature create the circumstances. સમજાય છે? એટલે કુદરત 6 તત્વો, કુદરતનો કાનૂન એટલે law of nature, and whatever they create the circumstances is a કુદરતી રચના. So to expand further, the vision that we are talking about, that also Kudrat decides how will This is the I vision. get the vision. This is the vision. Right. આ મેં એક્સપ્લેન કર્યું વિઝન છે. When you accept it Yes. and follow it in your day-to-day practical life, you realize no tension, no worries, no past, no future. You live in a present because whatever is happened is Kudrati Ratna. Why I am thinking for tomorrow? Why I am thinking for the past? Why? Yes or no? Yes. આપણી પાસે શ્વાસ લેવાની સ્વતંત્ર શક્તિ નથી. કુદરત સંજોગો આપશે એ પ્રમાણે જ કરવું પડશે. તો મને બોજો કેમ? No. That's it. પણ આ બોજો કોને છે? હું કરું છું. હું ચાલતું નથી પણ અહંકાર કરે છે તો લો બોજો. ના સમજાયું? સમજાય. શ્વાસ લેવાની ફ્રીડમ નથી ને કરવાની ફ્રીડમ છે. ખ્યાલ આવ્યો? ઇટ્સ અ બ્લન્ડર. પણ વર્લ્ડ તો એમ જ ચાલવાનું. વર્લ્ડ બ્લન્ડરથી ચાલે છે, બ્લન્ડર ને મિસ્ટેકથી. When we go beyond the blunder and mistake, it's a universal truth. When you follow the relative truth, it's a connected with the blunder and mistake. And with the blunder and mistake, you create the cause and effect, cause and effect, cause and effect. So cycle of rebirth, reincarnation is continuous. Now you understand? But when you go beyond the relative truth, હિન્દુસ્તાનમાં આપણે પહેલી વખત વ્યાખ્યા આપી રિલેટિવ ટ્રુથને અજ્ઞાન કહેવાય. કોઈ શાસ્ત્રમાં નથી. રિલેટિવ ટ્રુથને અજ્ઞાન કીધું આપણે અને યુનિવર્સલ ટ્રુથને વિજ્ઞાન કીધું. રિલેટિવ ટ્રુથ ઇટ્સ અ વ્યૂ પોઈન્ટ.
તમે ભગવાન મહાવીરને માનો છો, ઇટ્સ યોર વ્યૂ પોઈન્ટ. આ રામને માને છે, પેલા કૃષ્ણને માને છે, પેલા શિવને માને. હુ ઇઝ રોંગ? But it is a universal truth, relative truth. Relative truth, yes. So it is not a permanent solution. It's a viewpoint. Now you ask me a question. Now what is the universal truth? There is a universal truth. We all are pure soul. Yes or no? Yes. If you believe in Ram, pure soul. If you believe in Krishna, pure soul. If you believe in Mahavir, pure soul. If you believe in Shiva or Swami Narayan, pure soul. If you believe in Christ or Paigambar, pure soul. So there is no difference. It's elements. You understand? That's it. So when you follow the universal truth, there is no partition, there is no viewpoint. But if you don't know the universal truth, you have to follow the relative truth. And the relative, the people of the world, they dissolve in puzzle with the help of relative truth. That's it. Relative truth, they are dissolved. સમજાય છે? And if you want to dissolve your puzzle, you have to know the universal truth. With the help of universal truth, you resolve and dissolve all your puzzle. Now you understand? Yes, absolutely. There is no any other way. આનો કોઈ ઓપ્શન જ નથી. યુનિવર્સલ ટ્રુથનો ઓપ્શન ના હોય, રિલેટિવ ટ્રુથમાં thousands of ઓપ્શન હોય. અને એને જ પઝલ કહેવાય. એને શું કહેવાય? નો સોલ્યુશન. સમજાય છે? આખું આ વર્લ્ડ આવું છે. અને માટે કીધું you observe with a vision of universal truth. Otherwise you are dissolved in puzzle. Okay? આ દુનિયા તો આવી છે, તમને પઝલમાં ડિઝોલ્વ કરી નાખશે. કારણ તમે પહેણો તો કે શું કામ પહેણ્યા, ના પહેણ્યો તો કે પહેણ્યા બધા પહેણે છે શું કામ બાકી રહેશે. આમે મારે ને આમે મારે. માણસ બચારો ઘર ચલાવવા માટે 12 કલાક કામ કરતો હોય તો કે આ પૈસાની વાય પડ્યો છે, અને કોઈ 4 કલાક કરતો હતો કે આ તો બેકાર જીન બેહી રહ્યો છે. નામ જીવવા દે, નામ જીવવા દે. બધાએ પોતપોતાના વ્યૂ પોઈન્ટ કેવા છે, યુનિવર્સલ ટ્રુથ નથી કહેવું. સમજાય છે? ખ્યાલ આવ્યો? નાનો હોય ત્યારે કે ભણ્યા વગર તારો ઉદ્ધાર ક્યાં થવાનો છે, અને મોટો થયા પછી ભણીને કોનો ઉદ્ધાર થયો છે? આવે કોઈ સેન્સ જ નહીં. કોઈ આપણે બહુ પૈસા કમાતો હોય ને, પૈસા કમાઈને કોનો ઉદ્ધાર થયો છે? ના કરતો તો કે આ તો બેકાર બેહી રહ્યો છે. એટલે આખી એટલે કીધું કે આ દુનિયાના વ્યૂ પોઈન્ટ ને તમે જો અંદર લગાડશો ને તો તમે પાગલ થઈ જશો. ગો બિયોન્ડ ધ રિલેટિવ ટ્રુથ. ડોન્ટ લિસન એન્ડ ડોન્ટ ઓપોઝ, just bypass as a observer with the help of universal truth. That's it. Accept પણ ના કરો અને ઓપોઝ પણ ના કરો, just bypass. That's it. એનો વ્યૂ પોઈન્ટ કીધો. આપણે કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ગુડ, બેડ, લાઈક, ડિસલાઈક, નો ઇમ્પોર્ટન્ટ, just bypass. That's it. So there is no problem. ખ્યાલ આવ્યો? પણ આપણે એક્સેપ્ટ કરીએ અને પછી ઓપોઝ કરીએ, it's a wrong belief. But even after accepting that this is the law of nature, universal law, but still many of us will have fear, will have the feelings of, is it because they have not digested that universal truth 100%? तो तभी उनको डर है कि क्या हो जाए. जैसे कि मान लो ये नेगेटिव थॉट आया, अरे मैं गाड़ी में गया अभी कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, तो जैसे कोई नहीं आया घर पे, देर से आया, एक्सीडेंट हो गया होता कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, सीधा नेगेटिव हो जाता है. राइट? तो अगर ये जो नॉलेज, यूनिवर्सल नॉलेज जो है, एंड इफ यू एक्सेप्ट इट, फिर भी मन में माँ बाप के बच्चों के लिए ये वो एक डर रहता है. समझ गया? तो वो क्यों है? थ्योरेटिकली तो समझ में आ गया, लेकिन सबसे पहली बात आपका जो क्वेश्चन है उसका सबसे पहला आंसर, यू आर माइंड, स्पीच एंड एक्शन, यस और नो? यस और नो? यस. यू आर माइंड, स्पीच एंड एक्शन? नो. जस्ट रिप्लाई मी. ट्रू. एक मिनट, हजू तो मेरा आंसर इज नॉट फिनिश. फर्स्ट स्टेप, you are mind, speech and action? No. Second question, you are controller of your mind, speech and action? Yes or no? Then what is the puzzle? Where is the puzzle? Absolutely not puzzle. But होता क्या है
कि ये फिर भी एक ह्यूमन नेचर जो है, वो ह्यूमन नेचर बॉडी को कहते हैं कि सोल को कहते हैं? तो आप बॉडी नहीं है, बॉडी का स्वभाव आपका नहीं, व्हाई यू आर इन्वॉल्व? उसको कैसे कम किया जाए? ऑब्जर्व, Mystery. you observe Believe what and you try think. to Don't- separate. don't- Try to separate the relative truth and universal truth. Try to separate of the body and soul. Try to separate the relative truth and universal truth. Try to separate of the religious law, social law, and universal truth law. Try to separate with your observation. Then you know that. But that separation, like I said, कि theoretically समझ में आई ये बात आपकी, प्रैक्टिकल में उसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जिससे अपना ये Put in a practice. देखो सिंपल बात ये है. I just reply with the social answer. Okay, so it's very easy to understand you. Okay, like when you are married, you know that how many puzzles are coming in your life. આપણે જંપલાઈએ છે ને, જે થવાની હોય થાય પછી. They try to resolve and dissolve. That's it. હવે આપણે see, listen carefully. I just imaginary I will give you the answer. કોઈ વ્યક્તિ તમને એમ કહે કે તમે લગ્ન કરવાના છો અને તમે 60 વર્ષ સાથે રહેવાના છો એઝ અ હસબન્ડ વાઇફ અને આ તમારા લાઈફનું સફરિંગ છે, ધીસ યોર ફિલ્મ, એ તમે બતાવે તો મેરેજ કરો. That's it. આ તો હપ્તે હપ્તે ભોગવવાનું છે એટલે એક આમટું બતાવો તો એટેક આવી જાય. હાથ બહુ સુધી પણ નક્કી ના કરો. शादी नहीं कर. नहीं, मेरा कहने का मतलब शादी का नहीं था. मेरा मैं कहने का मतलब व्हेन यू नो द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स, तो दुनिया में मोह कैसे रहेगा? दैट इज माय आंसर. ये शादी का तो एक एग्जांपल था कि अगर शादी की हमने वीडियो देख लिया पूरी लाइफ की तो हम शादी भी नहीं करेंगे. तो हमने ब्रह्मांड का फैक्ट देख लिया तो फिर मोह कैसे रहेगा? दैट इज माय आंसर. जब आपको मालूम है शरीर आपका नहीं है, शरीर को चलाने वाले आप नहीं है, शरीर का अंत लाने वाले आप नहीं है, शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति सफल साधन आप नहीं है, आपका नहीं है, तो फिर क्यों पजल? बोलते नहीं है. सो दिट इज मैटर ऑफ योर ऑब्जर्वेशन. विद द ऑब्जर्वेशन यू कैन रियलाइज द फैक्ट. और रामकृष्ण माई ने यही तो किया था, कोई चमत्कार नहीं है. अगर फैक्ट जान के आपके विजन में फैक्ट होंगे तभी रिलेटिव सत्य बाईपास होंगे. अगर वह फैक्ट नहीं जानोगे तो रिलेटिव सत्य में ही पजल में डिजोल्व हो जाओगे, फिर राग द्वेष करोगे. यस और नो? Yes. सो दैट इज द प्रोसेस. हमको ये प्रोसेस कोई बाईपास करना है. राग, इसमें राग द्वेष नहीं होना चाहिए. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. जैसे जो परमानेंट है उसकी वैल्यू 1 है, यानी 0 नहीं होगी, और जो टेम्पररी है उसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि आज और कल नहीं है. ठीक है. तो अगर हम बॉडी की बात करेंगे तो सोल की वैल्यू क्या है? 1. बॉडी की वैल्यू 0. सत्ता की वैल्यू 0. संपत्ति की वैल्यू, साधनों की वैल्यू, डिग्री की वैल्यू, एक्सपीरियंस की वैल्यू, ऑल रिलेटिव ट्रूथ की वैल्यू 0. मगर आगे 1 है तो सभी 0 की वैल्यू हो जाएगी. 1 feet 0, 10, 100, 1000, 10,000 हो जाएगी ना? करेक्ट और नॉट? Yes. एक होने के नाते सभी 0 की वैल्यू हो गई ना, और एक निकल गया तो खत्म. तो खत्म. सब खलास. zero. क्या खला? Zero. जीरो. तो कहने का मतलब हमने पूरी लाइफ 0 की ही वैल्यू किया. ये नहीं जाना कि बिकॉज ऑफ 1 हमको सभी 0 के साथ 1 की ही वैल्यू करनी चाहिए, तभी 1 कैलकुलेट होता है. 0 तो होगा ही नहीं. आपने 0 की वैल्यू किया, साथ में क्या है? 0. बराबर. मगर सभी 0 की अवस्था में वैल्यू किसी करनी चाहिए, बस. तो वो तो रहेगा. ये 0 रहे या ना ना रहे, वो तो टेम्पररी है, अपने आप ही जाने वाला है. लाइफ भी खत्म होने वाली है. मगर 1 कभी 0, अगर आपके विजन में वैल्यू 1 की रहेगी तो आपको कोई लॉस नहीं है. मगर 0 की है तो लॉस ही लॉस है. यस और नो? दैट्स इट. वेरी गुड. कितना सिंपल है. और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, कॉन्फिडेंस के साथ, कि रामकृष्ण महावीर जैसे जो भी लोग मुक्ति पाई है, जिसने भी,
जो भी केवली हुए, जो भी तीर्थंकर हुए, या जो भी लोग मोक्ष में गए, ये सनातन सत्य जानने के बिना जा ही नहीं सकते हैं। नॉट पॉसिबल। प्रेजेंटेशन डिफरेंस हो सकता है, बट द प्रिंसिपल इज द सेम। समझ में आया? किसी को भी और कभी भी मुक्ति पाना है तो दैट इज द ओनली अल्टीमेट सॉल्यूशन। इसके बिना संसार से मुक्ति पाना, संसार की वैल्यू जीरो करना, संसार में वैराग्य प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है। देहाध्यास को खत्म करना पॉसिबल नहीं है। Yes or no? Yes. The only universal truth science you can resolve and dissolve all kind of relative truth from your vision. There is no any other way. फिर आप उसको राम को मानो, कृष्ण को मानो, महावीर को मानो या न मानो, कोई कंसर्न नहीं है। कोई फर्क नहीं। Now you understand? मैंने पहले भी कहा था कि मैं सामाजिक और धार्मिक सत्य की बातें नहीं करता हूँ। I am talking only the universal truths. And whatever a religion and rituals, वो मेरा सब्जेक्ट। Whatever your mind, speech and action they behave, वो भी मेरा सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि कुदरती रचना है। कुदरती रचना में मैं क्या कहूँगा आपको? It is compulsory. Yes or no? सही बात। तो इसीलिए मेरे सत्संग तुम हजारों सुनोगे, इसके अंदर है 4000 प्लस वीडियो है यूट्यूब में, आध्यात्म विज्ञान। एक भी व्यक्ति ना ही मेरे को सामाजिक प्रश्न करती है, ना ही धार्मिक प्रश्न करती है, और ना ही कभी मैं सोशल और रिलीजियस टॉक करता हूँ। नाउ यू अंडरस्टैंड कि लेवल क्या है। और हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्मगुरु सामाजिक और धार्मिक के आगे बात कर ही नहीं सकता। ये लेवल है उसका, उससे आगे नहीं जा सकता है। बिकॉज दे फॉलो द रिलीजन। बहुत यूनिक साइंस है ये। तो मैंने जो आपको कहा है ना, वो तो जो साइंस मेरा विजन है ना, उसका 1% है। हालांकि ह्यूज साइंस है, बट आई कैन नॉट एक्सप्लेन 1 or 2 hours. ओके, इट विल टेक टाइम्स to explain me and try to understand you. It will take time. Okay, you cannot digest each and everything at a time. But huge science है। मैं कहता हूँ ये साइंस को समझाने के लिए I am ready to any persons if they are open mind and thinker. और तुम in a future कई सारे लोगों को आपको इकट्ठा करो, educated people, thinker people. Okay, जो लोग धर्म में सेट हो गए, इनको हिलाने की जरूरत नहीं है। मेरा सब्जेक्ट वो नहीं है, और मेरा सब्जेक्ट कन्वर्जन भी नहीं है। क्या नहीं है? वहां से यहाँ आ जाओ, दैट इज नॉट माय सब्जेक्ट। गुरु शिष्य मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। मेरा सब्जेक्ट है टू इंक्रीज एंड डेवलप योर विजन। मेरी बात विजन की, आर्ट ऑफ विजन। मैं आर्ट ऑफ स्पीच, आर्ट ऑफ एक्शन की बात ही नहीं करता हूँ। तो फिर तुम्हारा धर्म क्या है? उसको परिवर्तन करना है, क्रिया में परिवर्तन करना है, गुरु बदलना है, भगवान बदलना है। ये मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। मेरा सब्जेक्ट है आर्ट ऑफ विजन। तुम्हारी दृष्टि क्या होनी चाहिए और अभी क्या है? यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेटिव ट्रूथ एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। दैट्स इट। यस, નોર્મલ આ જીવન જીવવામાં આપણે શું કરવું? એટલે how do you live the life? you live the life with the fact, with the vision of fact of universe. Then you are always happy. But when you follow the relative truth, you are always in a puzzle. Always in a puzzle. Relative truth, it means temporary truth. And temporary truth means puzzle are start. सारा संजोग आया जता રહેવાના, ખરાબ આયા એ પણ જતા રહેવાના, પણ you are in puzzle. हाँ, So universal truth પ્રમાણે યુનિવર્સલ ટ્રુથ આપણા વિઝનમાં હોવું જોઈએ. Each and every circumstance, they dissolve the all puzzle. The suffering is there, but puzzle is not there. રામકૃષ્ણ મહાવીરને સફરિંગ હતું, puzzle નથી. આપણને સફરિંગ છે અને puzzle છે, because we don't know the fact of universe. That's it. puzzle ના હોવું જોઈએ, સફરિંગ કમ્પલસરી છે. એમાં કશું નહીં થાય. Whatever it is, because it's the result of your previous birth cause. You cannot change it.
and it is controlled and governed by the law of nature. So today you can't do anything in this current life. Eh? The purpose of life is peaceful life. Peaceful, without tension, Yeah, that's the whole idea of the and life. without ownership and doership of your bodies, and connected with the part of the body, like a money, material, relation, everything is totally relative truth. Why you are connected? You are the only observer. But you are doer and owner, so you are sufferer. If you are observer, you are not sufferer. સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું છું. આ હાઉસના તમે માલિક છો, યુ આર ધ ઓનર. ઓકે, હવે અહીંયા ગ્લાસ તૂટી જશે, તમે રિપેરિંગ કરાવશો. અહીં નળ તૂટી જશે, તમે રિપેરિંગ કરાવશો. અહીંયા ટાઇલ્સ ઉકળી જશે, તમે રિપેરિંગ કરાવશો. અહીંથી કશું પડી જશે, તમે રિપેરિંગ કરાવશો, બીકોઝ યુ આર ઓનર. બટ વન્સ યુ સેલ ધીસ હાઉસ એન્ડ ગો ટુ ધ ઓપોઝિટ સાઇડ હાઉસ, ઓકે, સામેવાળા મકાનમાં તમે જતા રહ્યા, એ બાય કર્યું અને આને શું કર્યું? સેલ કર્યું. બરાબર છે. હવે 1 મહિના પછી આખું બાયણું તૂટી ગયું, તમે જોયું, તમને શું થશે? So because of house or because of ownership? Ownership. Now you understand? Same thing. You are not owner of your body, speech and mind. You are not sufferer. You are the only observer. But when you are owner, Then you suffer. then the puzzle starts. Suffering is there. But why the puzzle starts? Because you are owner. That is the wrong belief. Suffering is not wrong belief. It is compulsory. But you are owner. This is my body. I am a body. So the puzzle starts. બીજી વાત કરું. આજે 19 થઈ ને? 19 જુલાઈ. જુલાઈ. તો આપણે 18 જુલાઈ 2022, 18 જુલાઈ 2022, અને પહેલાના સમય માટે આપણે એક્સપાયર્ડ થઈ ગયા છીએ. યસ કે નો? Yes. તો પછી એને શું કામ મરદાને ઉખેડો છો? બોલતા નથી. મરદાને ઉખેડવાના? આપણે એક્સપાયર્ડ ના થઈ ગયા? હવે જો મરદાને ઉખેડ તો ગયા અવતાર ને પાછળ અવતાર જુઓ ને. જો તમારે જોવું જોઈએ તો મરદાને શું કામ ઉખેડો છો? વર્તમાન મારો. Really so good. Don't think about the future and don't think about the past. Always live in a present. Present is you are. Past and future not you are. It depends. Yes or no? But present is always there. You are here. પણ આપણે તો બધું ભૂતકાળને ઉખેડ કરીએ. અને ટ્રેજેડી શું છે આખી લાઈફમાં? ટ્રેજેડી આ તો બધું ઓબ્ઝર્વ કરવું એટલે આ બધું ખબર પડે. ટ્રેજેડી કેવું છે? નાના હોય, ભણવા જઈએ સ્કૂલમાં, મધર કે યાદ રાખજે, સિસ્ટર કે યાદ રાખજે, બ્રધર કે યાદ રાખજે, બધું ભૂલી ના જતો ભણવામાં, પરીક્ષામાં. પછી હું નોકરીએ જવું, ઇન્ટરવ્યુ આપવા, મધર કે બધું યાદ રાખીને જવાબ આપજે. કામ કરું તો કે યાદ રાખીને બધું પ્રોપર કામ કરજે જોબમાં. પછી વાઈફ પરણે ત્યારે પછી વાઈફ કે ફલાણી વસ્તુ લેતા આવજો યાદ કરીને, ભૂલતા નહીં કે છે. ચાલો સમજો. બધા આપણને છોકરા થાય, છોકરા કે પપ્પા ફલાણું લાવજો, મમ્મી ફલાણું લાવજો, બધા આપણને યાદ કરવાનું કે યાદ રાખજો, યાદ રાખજો. જેવા 50-60 થયા, છોકરાઓ પરણ્યા લીધા, પછી આપણે 60 વર્ષ થયા, સિનિયર સિટીઝન, પછી આપણે કોઈને કહીએ કે 25 વર્ષથી પહેલા ભાઈ આવું કર્યું હતું, હજુ ભૂલ્યા નથી? પહેલા ટ્રેનિંગ યાદ રાખવાની આપવાની, પછી કેવું ભૂલી જાઓ? આમ નામ જ દુનિયા ને. માટે આ ટ્રેજેડીમાં ના ફસાવવું હોય તો ઓબ્ઝર્વર. દુનિયા આવી જ હતી, આવી જ રહેશે. વાય યુ પુટ ઇન પઝલ ઇન યોર માઇન્ડ? બીકોઝ you are interested in a relative truth. But when you are observer, no problem. એને જે કહેવું એ કે, યાદ રાખવાનું કે ભૂલી જવાનું કે આપણને શું વાંધો છે? આપણા માટે તો બાયપાસ ધ રિલેટિવ ટ્રુથ. પણ આપણે ઇન્વોલ્વ થઈ ગયા તો પાછું પઝલ. સમજાયું? સમજાય. કેટલું સિમ્પલ સાયન્સ છે. અને મેં ડોક્ટર સાહેબ દુનિયાના તમામ ધર્મોને, મને સાયન્ટિસ્ટોએ પ્રશ્ન પૂછ્યા છે, ન્યુક્લિયર સાયન્ટિસ્ટોએ, એમાં ખાલી હિન્ટ્સ આપું છું. ખાલી સત્સંગ તો 1.5 કલાકનો છે. એને મને સિમ્પલ પૂછ્યું, યુ આર ટોકિંગ અબાઉટ ધ સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ, ને દુનિયાના તમામ ધર્મો અલગ અલગ ધર્મોની વાત કરે છે, ને યુ આર ટોકિંગ અબાઉટ ધ સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ. વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધ રિલિજન ઓફ ધ વર્લ્ડ
એન્ડ સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ. આવો મને પ્રશ્ન પૂછ્યો, મેં ઓન ધ સ્પોટ જવાબ આપ્યો કે ઓલ ધ રિલિજન ઓફ ધ વર્લ્ડ ઇઝ ફોલો ધ સેમ ફોર્મેટ and the spiritual science is beyond format. Now they ask me the question, what is the meaning of format? ત્યારે મેં કીધું ફોર્મેટ એટલે શું? બધા ધર્મમાં એક ભગવાનનું ટાઇટલ જોઈએ, એક ગુરુનું ટાઇટલ જોઈએ, એક મંદિરનું ટાઇટલ જોઈએ, એક મંત્રનું ટાઇટલ જોઈએ, શાસ્ત્રનું ટાઇટલ જોઈએ, સંસ્થા જોઈએ, રિચ્યુઅલ જોઈએ, વર્તમાન ગુરુ શિષ્ય જોઈએ અને વરઘોડા જોઈએ. અને હું ફોર્મેટ કહું છું. આ ફોર્મેટ ને સાયન્સ સાથે કોઈ લેવા દેવા ને દુનિયાના બધા ધર્મો ફોર્મેટ ને જ ફોલો કરે છે. Am I right or wrong? અને સાયન્સ બિયોન્ડ ફોર્મેટ છે. એનો આ સબ્જેક્ટ Nothing. Now you understand? What is the meaning of spiritual science? Is beyond relative truth, beyond format. આ લોકો જ્યારે સમજશે ને ત્યારે ખબર પડશે. હિન્દુસ્તાનમાં આ આખા દુનિયાના બધા ધર્મોને ફોર્મેટ કહેવું એ સ્મોલ વિઝન છે. કેટલું હ્યુજ વિઝન તારા શબ્દો નીકળે, એમને નીકળે? આ ચોપડીમાં નીકળે છે? આ ચોપડીમાં લખેલા છે? વિચાર તો કરો. આજે મેં તમને કીધું કે આનું ક્રિએટર, ઓપરેટર, ડિસ્ટ્રોયર કઈ રીતે કુદરત છે આખું એક્સપ્લેન કર્યું. ત્યારે કે ભાઈ એની ડિઝાઇન કુદરતે બનાવી, પછી પંચ મહાભૂત કુદરતના, જીવતા રાખવા માટે હવા પાણી ખોરાક કુદરતના, કર્મ ભોગવાના સંજોગ કુદરત આપે, શ્વાસ બંધ કરે કુદરત, માટે એ કુદરતી રચના છે. આને સાયન્ટિફિક એક્સપ્લેનેશન કહેવાય. ચાલે ગયો? આ તો આપણે કોઈ જડ છે, વિનાશક છે, મશીન છે, પતી ગયું. ઇઝ અ રેડીમેડ આન્સર. એને સાયન્સ ના કહેવાય, એને વાંચેલા અને સાંભળેલા શબ્દો કહેવાય. એને શું કરવાનું? સમજાય છે કે નહીં? So as a scientist તરીકે હવે આટલું તમે ડિસ્ક્રિપ્શન કર્યું, ખાલી તમે તમારા સ્વપદમાં રહી અને ઓબ્ઝર્વ કરો સંજોગોને કે શું થઈ રહ્યું છે, શું આવી રહ્યું છે, શું નો ઓપિનિયન. ઓબ્ઝર્વ વિથ વિઝન ઓફ જ્ઞાન એન્ડ દર્શન. જે આપણે કીધું જ્ઞાન શું છે? આઈ એમ અ પ્યોર સોલ, આઈ એમ અ પરમેનન્ટ એન્ડ આઈ હેવ ઓલ કાઇન્ડ ઓફ ઇનફાઇનાઇટ પાવર. સો આઈ એમ whatever I am not. I am not body, I am not controller, I am not sufferer. Even though the whole world I can realize it is also the relative truth. એને દર્શન એ બધાને પેકેજને કુદરતી રચના જોવું એ આપણું સમ્યક દર્શન. With all this understanding, all this vision is see as a one form. કુદરતી તમારું બોડી, તમારું સફરિંગ, તમારા સંજોગો ને 5 સેન્સીસ થી રિયલાઇઝ થતું હોલ વર્લ્ડ એને એક જ કોલમમાં મૂકી દો. કુદરતી એન્ડ આઈ એમ સેપરેટ ધેન કુદરતી રચના એઝ અ પ્યોર સોલ. પ્યોર સોલ જ્ઞાન છે, કુદરતી રચના એ દર્શન છે. આ જ્ઞાનને આ દર્શનનો ઉપયોગ સંજોગમાં કરશું. નો રાગ, નો દ્વેષ, નો ડુઅરશિપ, નો ઓનરશિપ, નો ભીખ, નો ભય. વર્તમાન તક. That's it. Live in the present all the time. માં ચમત્કાર ક્યાં આવ્યો? માં ત્યાગની વાત ક્યાં આવી? ગ્રહણ કરવાની વાત ક્યાં આવી? કરવાની ના કરવાની પણ આવી. That's it. કેવું સિમ્પલ સાયન્સ છે. યસ કે નો? એ ગોળ ગોળ છે કશું? આટલું અદ્ભુત સાયન્સ છે. મને તો આ સાયન્સ ઉપર પ્રાઉડ થાય છે. મને મારા ઉપર નથી થતું, સાયન્સ ઉપર પ્રાઉડ થાય છે. હું કહું આ સાયન્સ કેવું અદ્ભુત છે. લાખો લોકો આ વિજ્ઞાનને પામે અને કોઈ પણ રીતે પામે, કોઈ પણ વ્યક્તિથી પામે. આપણને શું વાંધો છે? પામવા જોઈએ એ આપણો ભાવ છે. જીવન જીવવાનું સહેલું થઈ જાય, easy your life. ટેન્શન જ નહીં ને. સ્વામીજી એક સવાલ છે. વિઝનના લેવલે આખું તમે જ્યારે જુઓ તો યુ આર ફ્રી. યસ, ટોટલી ફ્રી. મુક્તિ આખી એ જ આખી આ તો માલિક થઈને માર ખાઈએ છે આપણે, છે નહીં પણ થઈ જઈએ છે. ખ્યાલ આવે? સમજાય છે? બાકી તો આ આખી જ આ રિલેટિવ વર્લ્ડ છે ને, રિલેટિવ વર્લ્ડ આખું સાયકોલોજી છે, નથિંગ ફેક્ટ. આખું રિલેટિવ વર્લ્ડ રિલેટિવ સાયકોલોજી છે. કોઈ કશું ફેક્ટ નથી, બધું ઇલ્યુઝન છે. એને આપણે સાચું માનીએ છીએ ને માર ખાઈએ છીએ. બાકી તમે વિચાર કરો, 7 ફેરા ફરો ને 70 વર્ષની જવાબદારી લો, એ સાયકોલોજી નથી? બોલતા નથી ડોક્ટર સાહેબ. 7 ફેરા ફરો ને 70 વર્ષની જવાબદારી, આ સાયકોલોજી નથી? બોલતા નથી. સ્વામીજી કેવી કેવી તમે વિચાર કરો, કેટલી પાવરફુલ સાયકોલોજી. એટલે આપણે એમાં ચેન્જ નથી કરવો, આપણે આપણા વિઝનમાં ચેન્જ કરવો છે.
ક્યાં કુદરતી રચના છે, બસ ધેટ્સ ઇટ. આપણે માં કે નથી કરવું સંજોગોમાં, આપણે સંજોગને કઈ જોવો છે? કુદરતી રચના. હું પરણ્યો અને હું ફસાયો અને મારે આમ થયું નહીં, બધું જ કુદરતી રચના. પછી બોજો શેનો? So, राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, सब ने ये विजन देखा और ये विजन बताया. यस यस right? फिर भी इन द वर्ल्ड ये रिचुअल्स आए और इस तरह के जो इज इट मेरा मतलब कि जैसे कि ये डर पैदा किया गया और कि नहीं तुम ये पूजा करो, ये उपवास करो, ये अट्ठाई करो, ये भगवान के यहाँ पूजा, फॉलो द फॉर्मेट, सिंपल. तो वो आखिर इस दुनिया पूरी दुनिया में बना हुआ. क्रिश्चियन Yes, 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 you are right, total right. Okay, okay. और फिर जैनों में भी अलग अलग वो हो गए, हिंदुओं में अलग अलग. सब सभी में. हाँ, तो क्वेश्चन उसका कारण क्या? यही कारण बताता हूँ जो मैंने पहले बिगिनिंग बताया था. अवर एक्चुअली द फिलोसॉफी इज डिपेंड ऑन यूनिवर्सल ट्रूथ एंड टुडे यू फॉलो द रिलीजन एज अ व्यू पॉइंट. So एक मिनट, जो आंसर मेरा खत्म नहीं हुआ है, फिर आंसर खत्म हो जाएगा तो प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी. पहले मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ आपको. पहले बिकॉज ऑफ द पर्सन दे डोंट नो द फैक्ट ऑफ यूनिवर्स, सो दे फॉलो द रिलीजन बाय इटसेल्फ एंड दे ट्राई टू फॉलो हिज फॉलोअर्स. ओके, नंबर 1. नंबर 2, अगर मैं धर्म संप्रदाय को प्रोजेक्ट नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा? तो मेरे को कहना पड़ेगा यही सही है, ये गलत है. हर धर्म की बात करता हूँ और पंथ पक्ष की बात करता हूँ, सेम आंसर, यही करेक्ट है, बाकी सब गलत है, यही बोलना पड़ेगा. और क्यों? क्योंकि मेरे को संप्रदाय चलाना है. तो मैं यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कैसे करूंगा? हाउ आई कैन गो बियॉन्ड? मैं कहूंगा राम ही भगवान है, कृष्ण ही भगवान है, महावीर ही भगवान है, उसको नहीं मानोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा. समझ में आया ना? क्योंकि वही तो उनका टेरिटरी है. साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी करे छे. तो और क्या? और दूसरी बात ये, उनके पास यूनिवर्सल ट्रूथ विजन है ही नहीं, नॉट दे है. और जब भी वो प्रवचन करेंगे, उपदेश देंगे, किताब पढ़ के आपको बताएंगे. अभी जब खुद को कोई अनुभव नहीं है, जो किताबों की बात पढ़ के बताता है, अभी आपको समझना है कि उनके पास अनुभव हो सकता है. सोचो आप, अगर आप डॉक्टर बनने के बाद भी जब प्रैक्टिस करोगे तब किताब पढ़ के ही करोगे तो इज इट पॉसिबल टू योर सक्सेस? नहीं हो सकता. एक लेवल होता है पढ़ने का, इज ओके फॉर प्राइमरी, देन आफ्टर यू गो इन अ प्रैक्टिकल. मगर आप प्रैक्टिकल में जाते ही नहीं है और न कभी को किसी को दिशा सूचन करते हैं, क्योंकि आपको तो पंच चलाना है, संप्रदाय चलाना है. और वो आपके संप्रदाय में से कोई अलग संप्रदाय बना तो आपको कहना पड़ेगा ये गलत है, ये सही है. यही तो संसार है. यस और नो? बात तो यही है. महावीर तो सबके हैं, मगर दिगंबर के अलग, श्वेतांबर के अलग, स्थानकवासी के अलग, तेरापन के अलग. ऐसा होता है? बोलते नहीं. ऐसा होता है? सबका व्यू पॉइंट है. यहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? अभी ऐसे व्यू पॉइंट की बात करेंगे. हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम परमानेंटली? इज इट पॉसिबल? कोई भी प्रॉब्लम आप परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से? नहीं कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते. व्यू पॉइंट ही बताना पड़ेगा. देयर इज नो एनी अदर सॉल्यूशन. तो मेरा कहने का मतलब डॉक्टर साहब की ये इतना ह्यूज साइंस है. मैं सबको कहता हूँ, आप सबको भी कहता हूँ, आपको भी कहता हूँ, ये साइंस समझने की कोशिश करो और जितना हो सके इतना लोगों को बांटने की कोशिश करो. या तो नहीं बांट सकते अभी तो संजोग इकट्ठा करो कि लोग ये विज्ञान समझे. इसमें आपको भी फायदा है, दूसरे को भी फायदा है और नुकसान तो है ही नहीं कोई. नुकसान. और सबसे बड़ी बात ये है, ये दुनिया कुदरत की है और आप कुदरत की ही बात करते हैं, कोई व्यक्ति की नहीं. तो फिर कुदरत खुश रहेगी ना खुश रहेगी? खुश रहेगी.
बस। और जब उनकी ही बात करते हैं तो और किसी की तो करते नहीं है। जब ये दुनिया कुदरत की है, चलाने वाला कुदरत है, संजोग भी वो करता है, बात भी हम उसकी ही करते हैं, तो फिर नाराज होने की तो बात ही कहाँ है? Anyone can explain the law of nature. Nature will always help you and happy. अगर आप व्यक्तिगत बात करोगे कोई भी व्यक्ति की एज अ गॉड एंड एज अ गुरु, तो कुदरत खुश नहीं रहेगी। वो आपको कर्म दंड देगी, पाप और पुण्य, वो दंड है। पाप भी दंड है और पुण्य भी दंड है। Am I right? Yes, yes. तो फिर तो दंड देगी। If you are not explained and if you are not realize the universal truth, the nature will punish you as a पाप और स्वामी सारा चलो चलो प्रार्थना कर लेते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप દરેક જીવ માત્રમાં વિરાજમાન છો, તેમજ મારામાં પણ બિરાજેલા છો। આપનું સ્વરૂપ તે જ મારું સ્વરૂપ છે। મારું સ્વરૂપ શુદ્ધ આત્મા છે। હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હું આપને અભેદ ભાવે અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। અજ્ઞાનતાએ કરીને, અજાગૃતિએ કરીને, મિથ્યા જ્ઞાન મિથ્યા દર્શન સંબંધી દ્રષ્ટિથી જે કંઈ પણ દોષો થયા છે અને થાય છે, તે સર્વ દોષોને આપની સમક્ષ જાહેર કરું છું। તેનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ પસ્તાવો કરું છું અને આપની પાસે ક્ષમા પ્રાર્થું છું। હે પ્રભુ, મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો। અને ફરી ફરી આવા દ્રષ્ટિ સંબંધી દોષો ક્યારે પણ ન કરું, એવી આપ મને શક્તિ આપો। હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, આપ એવી કૃપા કરો કે અમને ભેદભાવ છૂટી જાય અને અભેદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય। અમે તમારામાં અભેદ સ્વરૂપે તન્મયાકાર રહીએ। જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ।